بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين مجالس شهر رمضان الدرس 54 يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقال الشيخ أيضا والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا صلى الله عليه وسلم فمن سب نبيا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة بأن يذكر في الحديث أن نبيا فعل أو قال كذا فيسب ذلك الفاعل أو القائل مع علمه أنه نبي فحكمه كما تقدم. أسباب دخول النار يسول جوج جهنم ውስጥ ይማገዱ ዘንድ የተቀመጡ የሆኑ መስፈርቶች ማለትም ምክንያቶች አሉ፣ አስባቦች አሉ። እነኛ አስባቦች በቁርአን የተገለጹ እንዲሁም በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱናዎች የተብራሩ የሆኑ አስባቦች አሉ። እነኛ አስባቦች ለሁለት ከፍለን አይተናቸዋል። አስባብ ሙከፊራ የሰው ልጅን ከኢስላም የሚያወጡ የሆኑ ለጀሃነም የሚያበቁ የሆኑ ምክንያቶች አሉ። ከኢማን ወደ ኩፍር የሚያወጡ የሆኑ ዘላለም ጀሃነም ውስጥ ቀጣይ በሆነ መልክ እንዲኖር የሚያደርጉ አስባቦች አሉ። እነኚህ አስባቦች ሰባት ናቸው ብለዋል الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى። ከሰባቶቹ አምስተኛውን እያየን ነው ያቆምነው። አምስተኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሳደብ፣ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መሳደብ፣ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድን መተቸት፣ ነዓም ማነወር መሳደብ። ይህን የሚያደርግ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሳደብ መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚሳደብ ካፊሩን ዛሂራን ወባጢናን በዛሂርም በባጢንም ከሃዲ ነው ሲሉ ሼኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ አስሳሪሙል መስሉል ከሰኝ ኪታባቸው ላይ እንዳስቀመጡ እያየን ነው ያቆም ነው። وقال الشيخ ايضا አሁንም ተጨማሪ الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى እንዲህ ይላሉ والحكم ፍርዱ ይላሉ في سب سائر الانبياء ሌሎች ነብያቶችንም መሳደብ በተመለከተ ፍርዱ ይላሉ። ሁክሙ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹን ነብያቶችን መሳደብን በተመለከተ وقال الشيخ ايضا والحكم ፍርዱ ይላሉ ሼኹል ኢስላም ናቸው في سب سائر الانبياء ሌሎች ነብያቶችን በአጠቃላይ ነብያቶችን መሳደብን በተመለከተ ከልሁክሚ ፍርዱ ተመሳሳይ ነው في سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سب نبينا صلى الله عليه وسلم لك نبي محمد عليه الصلاة والسلام كمسدب غارا تمساساي ነው ፍርዱ ልዩነት የለውም ማለት ነው። ከነብዩ መሐመድ عليه الصلاة والسلام ውጭ ያሉ ማንኛውንም ነብያቶችን የሚሳደብ ሰው ظاهرا وباطنا ከሃዲ ነው ማለት ነው። ከሃዲ ነው ማለት ነው። ያ ነገር حرام መሆኑን ከነብዩ መሐመድ عليه الصلاة والسلام ውጭ ያሉ ነብያቶችን መሳደብ حرام መሆኑንም እያወቀም ይሁን ወይም ደግሞ ሙስተሂል ለሁ አይ የሚፈቀር ነገር ነው የሚል እምነት ቢኖረው ማለት ነው። የረሳና የዘነጋ ሆኖ ይሁን ከኢዕቲቃድ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ማዚህ እየቀለደ ሊሆን ይችላል ወይም ጀድ በቁርጠኝነት ሊሆን ይችላል፣ ምረኛም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው ብለዋል ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ። فمن سب يتسدبالو ነብይን አንድን ነብይ የተሳደበ فمن سب يتسدب نبيا عند النبي يتسدب مسمن باسمه باسمه يتطرى يهونه اجلي تبلو يتطرى يهون النبي من الانبياء كنبياتوች المعروفين يميتاوقوا كهونو نبياتوች المذكورين يتتقسوا يهونو في القرآن قرآن ውስጥ يتتقسوا يهونو قرآن ውስጥ በርካታ ነብያቶች በስማቸው ተጠቅሰዋልና ማለት ነው። 25 አካባቢዎች ማለት ነው። እና فمن سب نبيا مسمى باسمه من الانبياء المعروفين المذكورين في القرآن قرآن ውስጥ የተጠቀሱ የሆኑት ነብያቶችን በስሙ አንዱ ነብይ የተሳደበ የሆነ او موصوفا ወይም የተገለጸ የሆነ ነብይ بالنبوة በንቡዋ ነብይ ነው ተብሎ የተነገረለት የሆነ የተገለጸ የሆነ بأن يذكر في الحديث لمثالي بحديث تتقصال مالتنا
أن نبيا عند نبي فعل ينجر تجرال تبلو أو قال كذا ويم عند هذا النجر تناجرال تبلو بحديث يتتكسل سمو أجلي تبلو ألتنجرم مالتنم سمو أجلي نبي تبلو ألتبالم نجر جن عند نبي عند هذا النجر فالسمان ويم عند هذا النجر تناجرال تبلو يتجلت التي ولا أهو النبي يمونو ترجعت مالتنو أن نبيا يتبالو فعل أو قال كذا تبلو المالتنو فيسب ذلك الفاعل إهنن عند نبي النجر آدرقال سبال إهن درجت هذا الرجال النبي عند سوق السدبة أو القائلة ويم إهن نجر يتناجرون نبي كتسدبة مع علمه إياوك أنه النبي مهون إياوك كتسدبة فحكمه كما تقدم يعني كافر هنا ظاهرا وباطنا مالتنا بيفهم بدبك سورم باتكالي ظاهرا وباطنا بملا أكالو مالتنا بملا أكانو باتكالي من هنا كهدي هنا عند النبي بقرآن سمو يتتكسه هنا ويم دمو بحديث بنبي عليه الصلاة والسلام حديث سمو بايتكسم عند نبي كقدمت نبياتوش عند نبي ይሄን ነገር አድርጓል ወይም ይሄን ነገር ተናግሯል ተብሎ ነብይ መሆኑ ተረጋግጧል ይሄን ነብይ የተሳደበ የሆነ ነብይ መሆኑን እያወቀ የተሳደበ ሰው ظاهرا وباطنا ከሃዲ ነው ማለት ነው ማዚህም ሊሆን ይችላል እየቀለደ ሊሆን ይችላል አው ጃደን ምረኛም ሊሆን ይችላል ማለት ነው በቁም ነገርም ሊሆን ይችላል ሆን ብሎ አስሞት ቀልድ አይደለም ማለት ነው ቀልድም አይሁን ያን ነገር አምኖበትም ይሁን حرام መሆኑን እያወቀ ሊሆን ይችላል ወይም የሚፈቀር ነው ብሎ አምኖ ሊሆን ይችላል በአጠቃላይ ከሃዲ ይሆናል الصارم المسلول ከሰኘ ኪታባቸው ላይ ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ ይህን አስቀምጧል ነብያቶችን መሳደብ ትልቅ አደጋ ያዘለ ነው ሰዎችን ከኢስላም ጥርግርግ አድርጎ የሚያወጣ ነው በቀልድም ይሁን በቁርጠኝነት በምረኝነት ማለት ነው ያን ነገር حرام መሆኑን نعم እያወቀም ሊሆን ይችላል መሳደቡ حرام ነው ይያለ እያወቀም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ حلال ነው ብሎ አምኖበትም ሊሆን ይችላል በሁሉም መልኩ ነብይ መሆኑን እስካወቀ ድረስ ከኢስላም ይወጣል ዘልዓለም ጀሃነም ቀጣይ በሆነ መልክ ጀሃነም እንዲቀጥል ያደርገዋል አላህ Subhanahu wa ta'ala واما سب غير الانبياء ከነብያቶች ውጭ ያለን ግን መሳደብ واما سب غير الانبياء كنبياتوች ውጭ ያለን መሳደብ فان كان الغرض منه ሲሳደብ ከነብያቶች ውጭ ያለን አካል ሲሳደብ አላማው ከሆነ فان كان كهنا الغرض አላማው منه ከዚህ ከሰቡ ማለት ነው سب النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ መሐመድ عليه الصلاه والسلام መሳደብ አስቦ ከሆነ مثل أن يسب أصحابه ለምሳሌ የነብዩ عليه الصلاه والسلام ባልደረባዎችን ሊሳደብ ይችላል አንድ ሰው واما سب غير الانبياء ከነብያቶች ውጭ ያለን መሳደብ فان كان كهنا الغرض منه አላማው ከሆነ سب النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛውን عليه الصلاه والسلام መሳደብ አስቦ ከሆነ የተሳደበው ሌላ ነው مثل أن يسب أصحابه ለምሳሌ የነብዩ عليه الصلاه والسلام ባልደረባዎች ተሳደበ ማለት ነው አላማው ግን የነብዩ عليه الصلاه والسلام ባልደረባዎች ሲሳደብ አላማው ነብዩ መሐመድ عليه الصلاه والسلام መሳደብ ነው ያሰበው ማለት ነው يقصد به سب النبي صلى الله عليه وسلم صحابዎችን ተሳደበ ነገር ግን يقصد به صحابዎችን በመሳደብ ያሰበበት سب النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام መሳደብ ነው ያሰበው ማለት ነው ግን እኛ ጆሮአችን የሚሰማው ነብዩ መሐመድ عليه الصلاه والسلام ሳይሆን የሚሳደበው የነብዩ عليه الصلاه والسلام ባልደረባዎች ነው ሲሳደብ የምንሰማው ማለት ነው ነገር ግን ያሰበው يقصد به سب النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛውን መሳደብ ነው ያሰበው ይሄ ከሆነ ያሉ ካፊር ነው የሚሆነው ለምን ከተባለ لأن المقارن يقتضي بمن قارنه ይባላል لأن المقارن ወዳጅና نعم ባልንጀራ ማለት ነው ሙቃሪን ብሎ ማለት ወዳጅና ባልንጀራ يقتضي ይከተላልና بمن قارنه ወዳጅ አድርጎ نعم የያዘውን አካል ማለት ነው የሚከተል ስለሆነ لأن المقارن ወዳጅና ባልንጀራ يقتضي ይከተላልና
ቢመን ሰውን ቃረነሁ ወዳጅ አድርጎ በያዘው እንዲከተል ይደረጋልና ማለት ነው። ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ነዓም መሳደብ አስቦ ባልንጀራዎቹን የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ባልንጀራ መሳደቡ ምክንያቱም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረባዎች የሚሳደበው ማንን መሳደብ አስቦ ነው? ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወዳጅና ባልንጀራ ይቅተዲ ቢመን ቃረነሁ ወዳጅ አድርጎ ከያዘው ጋራ ይከተላልና ይሄ ወዳጅ የሚባል ነገር ሙቃረን የሚባል ነገር ከሱ ጋር ሙቃረና የሚያደርግን ሰው ወዳጅ አድርጎ ከያዘው ሰው ጋራ አንድ ላይ ይከተላልና ወሚስሉ አየቅዚፈ እንዲሁም ተመሳሳይ ደግሞ ወሚስሉ አየቅዚፈ በዝሙት መክሰስን ይመስል ወሚስሉ አየቅዚፈ ዋሂደተን አንዲትን ማለት ነው من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለቤቶች አንዷን መስደቡንና መተቸቱን መክሰሱን ይመስል በዝሙት ቢዚና በዝሙት ማለት ነው። ወነህዊሂ ከዝሙት ውጭ ባሉም ተመሳሳይነት ከዝሙት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው በሆኑ መጥፎ ቃላቶች አንዷን የሚከስ ከሆነ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለቤቶች فإنه يكفر ይክዳል فإنه يكفر ይክዳል ከነብያቶች ውጭ ያለን የሚሳደብ የሆነ አካል አላማው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን መሳደብ አስቦ ከሆነ ለምሳሌ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልንጀራዎችን ይሳደባል ግን መልእክተኛውን መሳደብን አስቦ ለምን ይሄን የሚያደርገው ምንድነው ወዳጅና ባልንጀራ ያን ወዳጅና ባልንጀራ አድርጎ ከያዘው ጋር እቅትዳ ያደርጋልና እሱን ይከተላልና ማለት ነው። እንዲሁም በዝሙት ከሰተ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስቶች አንዷን ማለት ነው ዝሙት ሰርታለች ብሎ ከከሰሰ فإنه يكفر ይክዳል በቃ ምንም አይጠራት አሁን ስድቡ ቃላቱ ሙባሸራ እኛ ጆሮአችን የሚሰማው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ሚስት ነው የሚሳደበው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከሰሃባዎች ውስጥ ነው የሚሳደበው ነገር ግን ሰሃባዎችን ሲሳደብ መልእክተኛውን መሳደብ አስበው ማለት ነው። ይሄ እንዳለው አካል ይክዳል ለምን ከተባለ لأن ذلك قدح في النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛውን عليه الصلاة والسلام መተቸትና ማነወር ነው وسب له መልእክተኛውን መስደብ ነውና ማለት መልእክተኛውን عليه الصلاة والسلام መስደብ ነውና قال الله تعالى الله እንዲህ ብሏል الخبيثات للخبيثين ብሏል الله سبحانه وتعالى መጥፎ የሆኑ ሴቶች للخبيثين ለመጥፎ ወንዶች ናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀምጧልና ማለት ነው። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ሚስቶች ማለት ነው ከሚስቶቻቸው አንዷን በዝሙት መተቸት ማለት ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን መተቸት ነውና ማለት ነው። ለምን መጥፎ የሆኑ ሴቶች ቆሻሻ መጥፎ የሆኑ ሴቶች ለልኸቢቲን መጥፎ ለሆኑ ወንዶች ናቸው ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስት አንዷን ሰዎች በዝሙት ተቿት ማለት መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን መተቸት ነው ማለት ነው። ዝሙት የሚሰሩ ሴቶች መጥፎዎች ናቸው ቆሻሻዎች ናቸው መጥፎዎች ናቸው ማለት ነው። ኸቢታቶች ናቸው ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ለልኸቢቲን መጥፎ ለሆኑ ወንዶች ናቸው ስለተባለ መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መተቸት ነውና ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስቶች ውስጥ አንዷን በዝሙት የሚተች የሆነ ሰው ይክዳል ነው ይከፍራል። ለምን መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መሳደብ ነውና ነው። እንዲሁም ከሷሃባዎች መካከል ሲሳደብ መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መሳደብን ካሰበበት ቃላቱ ሷሃቦችን ቢመለከትም ማለት ነው አላማው ግን መልእክተኛውን መሳደብ ነው የፈለገው። ለምን ባልንጀራዎች ወዳጆች ከወዳጆቻቸው ጋር አብረው ይጣመራሉና ወዳጆቻቸውን ይከተላሉና ማለት ነው። በዚህ መልክ ከሆነ ከነብያቶች ውጭ ያለን ሰው የሚሳደብ ሰው በዚህ መልክ ከሆነ ከኢስላም ይወጣል። ተውባ ሳያደርግ ከሞተ ዘልዓለም ጀሃነም ውስጥ ሙኸለድ እንደሆነ ይኖራል ማለት ነው። አስበው ሳዲሱ ስድስተኛው ሰዎችን ጀሃነም ውስጥ ዘልዓለም እንዲኖሩ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል ስድስተኛው الحكم بغير ما أنزل الله الله سبحانه وتعالى كاوردو وج بال فرد مفرد مالته الحكم بغير ما أنزل الله الله سبحانه وتعالى كاوردو وج بال نجر من فرد مفرد مالته معتقدا يمن بس يهون
أنه أقرب إلى الحق وأصله للخلق ያን ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አላህ ካወረደው ውጭ ባለው ፍርድ ሲሰጥ አንድ ሰው ያምንበታል ማለት ነው። ሲያምንበት ምንድነው أنه أقرب إلى الحق ለሐቅ እጅግ በጣም የቀረበ ነው የሚል እምነት አለው ማለት ነው። ለሐቅ እጅግ በጣም የቀረበ ነው የሚል እምነት ያለው ሆኖ ማለት ነው። ይሄ አላህ ካወረደው ውጭ ያለው ለሐቅ እጅግ በጣም የቀረበ ነው የሚል እምነት ያለው ሲሆን ማለት ነው። وأصله للخلق እንዲሁም ለፍጡራኖች እጅግ በጣም የሚበጅና የሚጠቅም ነው የሚል እምነት ያለው ሆኖ ማለት ነው። أو أنه ወይም ከአላህ ካወረደው ውጭ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካወረደው ውጭ ያለው ሙሳዊን እኩል ነው የሚል እምነት ካለው لحكم الله ከአላህ ፍርድ ጋራ እኩል ነው የሚል እምነት ካለው ማለት ነው። أو أنه مساوين الله سبحانه وتعالى ካወረደው መልእክት ውጭ ባለው ነገር ሲዳኝ ምን አይነት እምነት አለው? ሙሳዊን لحكم الله ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ ጋር እኩል ነው የሚል አቋም አለው ማለት ነው። እኩል ነው የሚል አቋም አለው። أو أنه ወይም ደግሞ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ካወረደው ውጭ ያለው يجوز الحكم فيه يجوز الحكم به በሱ መፍረድ ይቻላል የሚልም አቋም አለው። ጃኢዝ ነው የሚል ይቻላል አላህ ካወረደው ውጭ ባሉ ነገሮች መዳኘት ህዝቦችን ማስታረቅ ህዝቦችን መዳኘት ይቻላል የሚል አቋም አለው አንድ። ወይም ደግሞ ከአላህ ሁክም ጋር ከአላህ ፍርድ ጋር እኩል ነው የሚል አቋም አለው ሁለት። ወይም ይሄ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ ውጭ ያለው ለፍጡራን አስለህ ነው የሚበጅ ነው የሚጠቅም የሚበጅ ነው የሚል አቋም አለው ሶስት። አራተኛ أنه أقرب إلى الحق ለሐቅ እጅግ በጣም የቀረበ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካወረደው ውጭ መልእክት ውጭ ባለ መዳኘት አቅረብ ነው إلى الحق ለሐቅ እጅግ በጣም የቀረበ ነው ለፍጡራን እጅግ በጣም የሚበጅ ነው ወይም ከአላህ ሁክም ጋር ተመሳሳይ እኩልነት ያለው ነው ወይም መፍረድ ይቻላል የሚል እምነት እያለው ከአላህ Subhanahu አላህ ካወረደው ውጭ ባለ ነገር ሰዎችን መዳኘት ሰዎች ላይ መፍረድ ይሄን የሚያደርግ ሰው ፈወካፊሩን ከሃዲ ነው ይሄ ሰው ማለት ነው። ይሄ ሰው ከሃዲ ነው የሚሆነው ከኢስላም ጥርግርግ አድርጎ ያወጣዋል ማለት ነው። ከኢስላም ጥርግርግ አድርጎ ያወጣዋል ሙኸለድ ፊናር እንደሆነ ይኖራል ማለት ነው። ሙኸለድ ፊናር እንደሆነ ይኖራል። فهو كافر لقوله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ሲል ገልጿልና ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم يالفرد سوچ ይላል بما أنزل الله الله باوردهم يالفرد سوچ فأولئك እነርሱهم الكافرون እነሱ በእርግጥም ከሃዲዎች ናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱል ማኢዳ ላይ አስቀምጧልና ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባወረደው ያልዳኙ የሆኑ ሰዎች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባወረደው ያልዳኙ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው። ይሄንን ሲያደርጉ ግን ምንድነው አምነውበት ለሐቅ እጅግ በጣም የቀረበ ነው ብለው እንዲሁም ለፍጡራኖች እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ብለው ወይም ከአላህ ሁክም ጋር እኩል ነው ብለው ወይም መፍረድ ይቻላል የሚል አቋም ያላቸው ከሆኑ እነኚህ ከሃዲዎች ናቸው ነው ወከዛ እንዲሁ ተመሳሳይ ነው አሉ ለው يعتقد ቢያምን أن حكم غير الله ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ ውጭ ያለው خيرun የተሻለ ነው የሚል እምነት ካለው አንድ ሰው من حكم الله አላህ ካስቀመጣቸው ህግጋቶች ይበልጥ የተሻለ ነው የሚል እምነት ካለው አንድ ሰው የሰው ልጆች የሚተዳደሩባቸው ምድራዊ የሆኑ ህጎች ደንቦች አሉ ልምድና ደንቦች አሉ እነዚህ ከአላህ ሁክም እጅግ በጣም የተሻሉ ናቸው የሚል እምነት ካለው አው ሙሳዊ ለሁ ወይም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ ጋር እኩል ነው የሚል እምነት ካለው አው أنه يجوز الحكم መፍረድ ይቻላል ካለ فهو كافر ከሃዲ ይሆናል وإن لم يحكم به ፍርድ ባይፈርድበት እንኳን ማለት ነው። የቅድሙ የፈረደ ነው የቅድሙ السبب السادس قال بوالا الحكم بغير ما أنزل الله
ፍርድ የሚሰጡ ሰዎችን ይመለከታል ማለት ነው አላህ ካወረደው ውጭ ባለ ነገር ፍርድ ይሰጣል ለሰዎች ማለት ነው ይሄ ደግሞ ኢዕቲቃድ ያምናል ነው ብቻ ባይፈርድም ማለት ነው ፍርዱስ ዳኝነቱስ አልገባም አልፈረደም ግን ልቡ ላይ እምነቱ ነው ማለት ነው እምነቱ ምንድነው አን ሁክም ገይሪላህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁክም ውጭ ያለው ኸይሩን የተሻለ ነው የሚል ልቡ ላይ እምነት አለው من حكم الله كالله فرد وجه كالله فرد يلك የሰው ልጆች ያስቀመጡት የተሻለ ነው የሚል ልቡ ላይ እምነት አለ ነው አው ሙሳዊ له ወይም ከአላህ ሁክም ጋራ እኩል ነው የሚል እምነት ካለው በልቡ ማለት ነው አው انه يجوز الحكم به ወይም መፍረድ ይቻላል የሚል ልቡ ላይ እምነቱ አለ ማለት ነው فهو كافر كهدي ይሆናል وان لم يحكم به فرد ባይሰጥ እንኳን ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وان لم يحكم به لانه يأكل مكذب እያስተባበለነውና በልቡ ሲያምን እያስተባበለነውና لقوله تعالى التعوني الله سبحانه وتعالى قال እያስተባበለ ይገኛልና ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون سورة المائدة لي الله عز وجل اندلال ومن احسن من الله كالله سبحانه وتعالى يتشالى من نويلا ومن احسن يتشالى من نو من الله كالله يتشالى من نو حكما بفرد مالتنا بفرد كالله سبحانه وتعالى يتشالى من نو لقوم يوقنون صنو امنت لالاቸው ሰዎች كالله سبحانه وتعالى بفرد يتشالى من نو ألا يلم ነው ነገር ግን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ የተሻለ አለ የሚል አካል ካለ በልቡ የሚያምን ከሆነ ወይም ከአላህ ፍርድ ጋር እኩል ይሆናል የሚል ከሆነ ወይም ከአላህ ሁክም ውጭ ባለ ነገር መፍረድ ይቻላል የሚል እምነት በልቡ የቋጠረ የሆነ አካል ከሃዲ ይሆናል በዛ ነገር ባይፈርድም ማለት ነው ባይፈርድበትም በልቡ በማመኑ ብቻ ከሃዲ ይሆናል ነው ለምን ቁርአንን ያስተባበለ ነውና الله من ومن أحسن من الله حكما بفردي كالله سبحانه وتعالى يتشالى ألنا لقوم لهزبوش جن يوقنون صنو امنت لالاتو هزبوش كالله سبحانه وتعالى يتشالى ألنا بفرد يلمنو سلازي ألك على قرآن يستبابلنو يكدال مالتنو ولما يقتضيه قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إهننم يستبابل يجنيال مالتنو لأنه مكذب لقوله تعالى لأنه مكذب لما يقتضيه مالتنا يستبابل يالسونه لما يقتضيه يمياس وسنون قوله قد يا الله سبحانه وتعالى قرآن يميتقمون يميام ملاكتونم يستبابلنا يالو ومن لم يحكم بما أنزل الله باوردو يالفرد الله باوردو يالفرد ونسوج فأولئك إن نرسوهم الكافرون إن نرسو بأرقد كهادي وشناتشو يميلون يقرآن أنك يستبابل የሚገኝ ሰው ነውና ማለት ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ ሁክም ውጭ ባለ ነገር ሰዎችን መዳኘት ሰዎችን ከእስላም ጠራርጎ የሚያወጣ የሆነ ነጥብ ነው ነገር ግን ያን ነገር አምኖበት ለሐቅ የቀረበ ነው ብሎ አምኖበት ወይም ለሰው ልጆች እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው አላህ በቁርአን ካወረደው ፍርድ ይልቅ ይሄኛው ነው ለሰዎች የሚጠቅመው ወይም ደግሞ ከአላህ ሁክም ጋር እኩል ነው ካለ ወይም መፍረድ ይቻላል ጃኢዝ ነው የሚል ከሆነ ይሄን በተግባር ቢያሳይም ቢፈርድ ማለት ነው ወይም በልቡ ቢያምንበት ከእስላም ይወጣል ማለት ነው ይሄ اطراح الاحكام الشرعيه شريعوي يهونو احكامዎችን እርግፍ አድርጎ መተው والاعتياد عنها بحكم الطاغوت من القوانين والنظامات الإفرنجية أو الشبيهة بالإفرنجية المخالف كل منها للشريعة المحمدية النبي عليه الصلاة والسلام شريعة يميقاتشو يهونو سو سراش مدراوي سو سراش يهونو قوانين الوضعية سو سراش هدقاتوشن لو تقادرقو ماز ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይዘውት የመጡትን ህግጋት እርግፍ አድርገው በመተው እነኚህ ፈረንጆች ወይም ከፈረንጆች ውጭ ያሉ ሰዎች የደነገጓቸው ያስቀመጧቸው የሆኑ ስርዓቶችን እነዚህን ለውጥ አድርጎ ይዞ መገልገል ይሄ
ابتلي به كثير من الناس ብዙ ሰው እየተፈተነበት ይገኛል ብዙ ሰው እየተፈተነበት ይገኛል الله سبحانه وتعالى بالقرآن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إيالا أينقرنا له الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون كقرآننا كحديث وجه الله سبحانه وتعالى كفرد وفرد وجه فرد باتك علي يجاهلية فردنه يجاهلية فردنه وكذلك الله سبحانه وتعالى بلا القرآن أنكس انديلال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إهنو شركاء ألواتشون تقاريوش ألواتشون للناس يمدن يقولاتشو يهونو كدين كهيمانوت الله سبحانه وتعالى يالفكدو يهونن بندهان لو بركات تاسو كإسلام سيوتا تملكت الله مالك بقلة درجة مالك بقلة درجة مليون يشلن ንጉሶችም ደረጃ ሊሆን ይችላል በእንደሃለው ማለት ነው ምክንያቱም التحاكم الى غير الشريعه المحمديه من الضلال البعيد والنفاق الاكبر ትልቅ የሆነ ንፍቅና ነው ከሐቅ መራቅ ነው በቁርአንና በሐዲስና እንዳኝ እየተባለ አንድ ሰው አይ ቁርአንና ሐዲስ እኔ መብቴን አያስከብርልኝም ለኔ የሚጠቅመኝ አይደለም ለኔ ጥቅም የሚያመጣልኝ ሰው ሰራሽ ፍርድ ቤት ነው ሰው ሰራሽ ህግጋት ነው ብሎ ይሄንን ትቶ የሚሄድ የሆነ ሰው ይሄ አማኝ ነው ልትል አትችልም ለምን ኒፋቅ አልአክበር ነው አላህ በቁርአን የሙናፊቆች ባህሪ እንደሆነ ገልጿል አለም ተረ ኢለ الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ولا الله سبحانه وتعالى ይሄ ነው በአንተ ላይ በወረደው እናምናለን የሚሉ ካንተ በፊት በነበሩ ነብያቶች ላይ በወረዱ መልእክቶች እናምናለን የሚሉ ሰዎች ሁኔታ አያስገርምም ምን ነው የሚለው አላህ يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت በጣዖታት መዳኘት የሚሹ ሲሆኑ وقد امروا ان يكفروا به በጣዖታት መዳኘትን እንዲክዱበት የታዘዙ ሆነው እያለ ማለት ነው ዋጋ የላቸውም ይሄን የሚያደርጉ ሰዎች ማለት ነው ሴቶችን በተመለከተ ሊሆን ይችላል ወንዶችን በተመለከተ ሊሆን ይችላል ባልና ሚስት በሚለያዩ ሰዓት ነዓም አደጋ ሲፈጠርባቸው ያን ጊዜ ወንድም የሚጠቅመውን መንገድ ሴትም የሚጠቅማትን መንገድ ልትመርጥ ትችላለች ከቁርአንና ከሐዲስ ውጭ ያለን ይጠቅመኛል ብለው የሚያስቡበትን ማለት ነው አደጋ ነው ነገር ግን ወንጀል መሆኑን እያወቀ ነዓም አልፎ ቢሳሳት ከቁርአንና ከሐዲስ ውጭ ባለ ሰው ሰራሽ ህግ ወንጀል መሆኑን እያወቀ ማለት ነው ቢያደርግ ከኢስላም አይወጣም ነው ልክ ማንኛውንም ወንጀል እንደሚሰራ ሰው ነው የምናየው ነው የሚስለማዎች ለምሳሌ ዝሙት የሰራ ሰው ዝሙት حرام መሆኑን እያወቀ ቢፈጽም ከኢስላም ወጥቷል እንደማንለው ከቁርአን ውጭ ባለ አላህ ካወረደው መልእክት ውጭ ባለ ፍርድ ቢሰጥ ወንጀለኛ መሆኑን እያወቀ ይህን ከኢስላም ወጣው ነው የሚሉት ዑለማዎች ወጣው ነው የሚሉት አማ ይሄ ሼኹ እየነገሩን ያሉት ለሐቅ እጅግ በጣም የቀረበ ነው የሚል እምነት አለው ማለት ነው ለፍጡራን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው የሚል እምነት አለው እኩል ነው ከአላህ ሁክም ጋር የሚል አቋም አለው ወይም ይቻላል የሚል አቋም አለው ማለት ነው ይሄ ምንም አያጠራጥርም الله سبحانه وتعالى النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إهنو من أهل زماننا بلنبت وقت سبحان الله بتليه الحرية الإفرنجية يفرنجوج حرية نتانة يبال يشنفاتيونا ينبرككاتيو يهونو سوج الله سبحانه وتعالى بنبي عليه الصلاة والسلام لي يا وردو القرآن ملئكتنا سنة مالتنو إيه الجج بلواتشو إيه كلل درقو يهنن بمجمت فاعتاضوا عن التحاكم إليهما بالتحاكم إلى القوانين والسياسات والنظامات التي ما أنزل الله بها من سلطان الله سبحانه وتعالى من منت من رجاء يالا وردباتشو ونسو سراش بقاتوچن إننين دانيا درقو يازو يهونو مالتنو إننيه كافر كهونو سوج باللهنا بملك تنياو يكادو كهونو سوج
ወይም ከካህዲያኖች ጋር ተመሳሳይነት ካላቸው ሰዎች የተወሰዱ የሆኑ ህግጋቶችን ለህዝቦች መዳኛ አድርገው የያዙ ቁርአንና ሱናን የተው የሆኑ ሰዎች ይሄ ምንም አያጠራጥርም ከሃዲዎች ለመሆናቸው ማለት ነው። ከሃዲዎች ለመሆናቸው ምንም አያጠራጥርም ማለት ነው። ይሄ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው። الدرر السنية ላይ ዑለማዎች እንደሚሉት ምን ይላሉ? من اطراح الاحكام الشرعيه شريعوي የሆኑ ህግጋቶችን ከመተው ይመደባል አሉ። ما يفعل كثير من المنتسبين الى الاسلام ወደ እስላም የሚጠጉ የሆኑ ብዙ ሰዎች የሚያደርጉት من ابدال الحدود والتعزيرات بالحبس سبحان الله ተመገድ አንድ ሰው ለምሳሌ ዝሙት ይሰራል እንደ ሸሪዓ ዝሙት የሰራው ሰው ከተረጋገጠ የትዳር ዓለምን ያየ ከሆነ እንደ ሸሪዓ ቀጥቅጦ መግደል ነው። የትዳር ዓለምን ያየ ከሆነ ማለት ነው አሊያ መቶ ጊዜ መግረፍ ነው። የትዳር ዓለምን ያላየ ከሆነ አስካሪ መጠጥ የጠጣ ሰው ይገረፋል። የተለያዩ ሁዱዶች አሉ፣ የተለያዩ ተዕዚራቶች አሉ። እነዛን ቢልሐብሲ በእስር ቤት መቀየር ዝሙት ሰራ ይታሰራል ማለት ነው። ሰው የገደለ ሰው ሆኖ የገደለ ሰው ይገደላል ነው። ነገር ግን ይሄንን በእስር ቤት መቀየር ማለት ነው። ይሄ ሙዋፈቀተን للإفرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى ይላሉ። ከፈረንጆች ጋር ለመቅጠም ለመስማማት ሲሉና የነሱ ህግ ስለሆነ ማለት ነው። በአላህና በመልእክተኛው የካዱ የሆኑ ሰዎች ህግ ስለሆነ ከነሱ ጋር ለመስማማት ብሎ ማለት ነው። ይሄን ያደረገ የሆነ ሰው ምንም አያጠራጥርም ከሃዲ መሆኑ ማለት ነው። ከሃዲ መሆኑ ምንም አያጠራጥርም ይላል። ለዚህም ነው ነዓም ለትንቀضن عرى الإسلام عروة ተብሎ የተባለ የሆነው ሐዲስን የሚያረጋግጥ ማለት የኢስላም ህግጋቶች ሰንሰለት እየተቆራረጡ ይወድማሉ ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተናገሩትን የሚያረጋግጥ ሆኖ እናገኘዋለን። وكل من تقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة ይላሉ الدرر السنية ከሰኛ ኪታባቸው ላይ ማለት ነው። ይሄ የአላህን ሁክም መተው በጣም ከባድ ነው። ወንጀለኛ መሆኑን እያወቀ ግን ስሜቱ አሸንፎት ጉቦ አሸንፎት ሊሆን ይችላል። አልፎ ይሄንን ቢያደርግ ማንኛውንም ወንጀል እንደሚሰሩ ሙስሊሞች ነው የሚባለው እንጂ ከኢስላም ወጥቷል አይባልም ነው። ነገሮችን ለይተን መመልከት አለብን ነው። አማ ቁርአንና ሱናን እርግጥ አድርጎ የቁርአንና የሱናን ህግጋቶች በሰው ሰራሽ ህግጋቶች የሚቀይር የሆነ ሰው ይሄ ምንም አያጠራጥርም። ወይም ደግሞ በቁርአንና በሱና መዳኘት ያለበት ቁርአንና ሱናን ትቶ አይ እነሱ በወቅቱ ከኔ ጋር ለኔ የኔን ዓላማ ማሳካት አይችሉም አይጥቅሙኝም ብሎ ወደ ሰው ሰራሽ ህግጋት በመሄድ ፍርድን የሚጠይቅ የሆነ አካል ምንም አያጠራጥርም ነው። ይሄ ምንም አያጠራጥርም። ጥንቃቄ ልናደርግ የግድ ነው። السبب السابع ሰባተኛው የመጨረሻው ሰዎችን ለጀሃነም ዘላለም ጀሃነም ውስጥ ቀጣይ በሆነ ሁኔታ እንዲኖሩ ከሚያደርጉ ነጥቦች መካከል ሰባተኛው النفاق نفقنا ማለት ነው። وهو أن يكون كافرا بقلبه ويظهر للناس أنه مسلم إما بقوله أو فعله ይህ ንፍቅና የሚባለው وهو أن يكون መሆኑ ካፊራን ከሃዲ ይሆናል بقلبه በልቡ ከሃዲ ይሆናል ويظهر للناس ለሰዎች ግን ግልጽ ያደርጋል ያንጸባርቃል أنه ሙስሊም መሆኑን ለሰዎች ግልጽ ያደርጋል ያንጸባርቃል። ልቡ ከሃዲ ነው፣ ልቡ ክዷል። ነገር ግን ለሰዎች ሙስሊም መሆኑን ያንጸባርቃል። ኢማ ቢቀውሊሂ ሲያንጸባርቅላቸው በንግግር ሊሆን ይችላል፣ አው ቢፊዕሊሂ ወይም በተግባር ሊሆን ይችላል። ሙስሊሞች የሚተገብሯቸውን ነገሮች ተግባራዊ በማድረግ እንዲሁም ሙስሊሞች የሚናገሯቸውን ንግግሮች በመናገር ኢስላምን ያንጸባርቃል። በልቡ ግን ክህደት ነው የቋጠረው ማለት ነው። ቃል አላሁ ተዓላ ይሄ ንፍቅና ይባላል። አላህ እንዲህ ብሏል፣ ኢነል ሙናፊቂነ ፊ الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ኢነል ሙናፊቂነ ሙናፊቆች በመጪው ዓለም ይሆናሉ ፊ الدرك الأسفل من النار ከእሳት የታችኛው አዘቅት ውስጥ ይሆናሉ ይላል። ኢነል ሙናፊቂነ ሙናፊቆች በመጪው ዓለም ፊ الدرك ብሎ ማለት አዘቅት ማለት ነው። አዘቅት ውስጥ ይሆናሉ። አልአስፈሊ የታችኛው አዘቅት ውስጥ ይሆናሉ። من النار ከእሳት ሱብሃንአላህ ከካህዲያኖች በታች ይሆናሉ ማለት ነው።
የለየላቸው ግልጽ ከሆኑ ከሃዲያኖች በታች አላህ አድርጎ የቂያማ ቀን በታች ይቀጠቅጣቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ሙናፊቆች እንደሚታወቀው እስልምናን ግልጽ ያደረጉ ሙስሊሞች የሚፈጽሙትን ይፈጽሙ የነበረ መስጂድ ገብተው ሶላት ይሰግዱ የነበሩ ጠማማዎች ናቸው። ነገር ግን አላህ ዐዘ ወጀል ሲቀጣቸው ግን የቂያማ ቀን ከሃዲያኖች ግልጽ ክህደትን በግልጽ ያወጁ ከሆኑ ሰዎች በታች አድርጎ ነው አላህ ዐዘ ወጀል የሚቀጣቸው ማለት ነው። ኢነል ሙናፊቂና ሙናፊቆች في الدرك الأسفل من النار ከእሳት የታችኛው አዘቅት ውስጥ ይሆናሉ። ወለን ተጅደ በፍጹም አታገኝም ለሁም ለነሱ አታገኝላቸውም ነሲራ ረዳት አታገኝላቸውም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለዚህ ሙናፊቆችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንም አይነት ረዳት አታገኝላቸውም የቂያማ ቀን የሚረዳቸው አንድም የለም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወለን ተጅደ አታገኝላቸውም ለሁም ለነኚህ ሙናፊቆች አታገኝላቸውም ነሲራ ረዳት አንድም አታገኝላቸውም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። وهذا الصنف أعظم مما قبله وهذا الصنف ይህ አይነት أعظم እጅግ በጣም የገዘፈ ነው مما قبله ካለፈው ከርዝህ ነው ማለት ነው በፊት ካለው እጅግ በጣም የገዘፈ ሆኖ እናገኘዋለን። ይሄ ማለት ነው ይሄ ንፍቅና የሚባለው ነጥብ ማለት ነው እጅግ በጣም የገዘፈ ሆኖ እናገኘዋለን ካለፈው ማለት ነው። وهذا الصنف أعظم مما قبله ولذلك كانت عقوبة أصحابه أشد لازم ነው በጣም ካለፈው እጅግ በጣም የገዘፈ ሆኖ የምናገኝበት ምክንያቱ عقوبة أصحابه ንፍቅና ያለባቸው ሰዎች ቅጣታቸው አሸደ እጅግ በጣም የበረታና የጠነከረ ሆኖ ያገኘ ነው። فهم الناس في الدرك الأسفل من النار ከእሳት የታችኛው አዘቅት ውስጥ ይሆናሉ። وذلك ይህም የሆነበት لأن كفرهم የሙናፊቆች ክህደታቸው ጃሚዑን ያቀፈ ነው بين الكفر ክህደትንና والخداع ማታለል ማጭበርበር ማለት ነው والاستهزاء بالله በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሳለቅንም وآياته በአላህ አንቀጾች መሳለቅ ማፌዝንም ورسوله በመልእክተኛው መሳለቅ ማፌዝንም ያቀፈ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ የሙናፊቆች ኩፍራቸው እጅግ በጣም የበረታና የጠነከረ የሆነው እንዲሁም ቅጣታቸው ወደር የለሽ የሆነው ምንድነው? ክህደታቸው ኩፍርንና ኺዳን ማታለል ማጭበርበር የሚባል ነገር የታከለበት ስለሆነ ማለት ነው። ከሃዲያኖች ከሃዲ ናቸው ብለው አውጀው እየተዋጉ ነው ያሉት። ከሃዲዎች ከሃዲ ነን ብለው አምነው እኛ ከናንተ እምነት ጋር ምንም የሚያገናኘን ነገር የለም ብለው እየተዋጉ ነው ያሉት። እነኚህ ግን ከሙስሊሙ ጋር አብረው እየተሰለፉ ማለት ነው። ከሙስሊሙ ጋር አብረው እየተሰለፉ ያሉ አጭበርባሪዎች ናቸው። ኺዳዕ ማታለል ማጭበርበር እና ወልኢስቲህዛእ ቢላህ በአላህ ማፌዝ መቀለድ ማሾፍ በአላህ አንቀጾች በአላህ መልእክተኛ ይሄን ሁሉ ያቀፈ ስለሆነ ክህደታቸው ቅጣታቸው እጅግ በጣም ክብደት ያለው ለዚህ ነው። ቃል አላሁ ተዓላ አንሁም እነኚህን ሙናፊቆችን በተመለከተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ሲል ይገልጻል። ومن الناس ከሰዎች መካከል መየቁሉ አመና ቢላህ ከሰዎች መካከል መየቁሉ የሚላለ አመና ቢላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምነናል የሚሉ ወገኖች አሉ። ወቢልየውም الآخر በመጨረሻው ዓለም መኖርም አምነናል የሚሉ ወገኖች አሉ ይላል። ወማ هم بمؤمنين እነርሱ ግን ፈጽሞ አማኞች አይደሉም። እነሱ አምነናል ይላሉ ፈጽሞ ግን አማኞች አይደሉም ይላል አላህ። ይኸው በአላህ አምነናል የሚሉ ሰዎች በመጨረሻው ዓለም መኖር አምነናል ይያሉ በአንደበታቸው ያረጋገጡ አላህ ግን ምን አላቸው? ወማ هم بمؤمنين ፈጽሞ አማኞች አይደሉም ማለቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልባቸው በኩፍር የተሞላ ስለሆነ ማለት ነው። يخادعون الله Subhanahu Wa Ta'ala እና والذين آمنوا እነዚያን ያመኑትን ሊያታልሉ ይሞክራሉ። አላህን ያታልላሉ። እንዲሁም እነዚያን ያመኑትን ለማታለል ይሞክራሉ። وما يخدعون ነገር ግን እነሱ አያታልሉም إلا أنفسهم ራሳቸውን እንጂ ማንንም አያታልሉም። وما يشعرون ይህን ነገር ግን አይገነዘቡትም። ራሳቸውን የሚያታልሉ መሆናቸውን በራሳቸው ላይ እየቀለዱና እያሾፉ መሆናቸውን አይረዱም አይገነዘቡም ይላል አላህና መልእክተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና
አማኞችን ሊያታልሉ ይሞክራሉ يخادعون الله سبحانه وتعالى لما ታለል ይሞክራሉ والذين آمنوا እነዛ ያመኑ ሰዎችንም ያታልላሉ وما يخدعون إلا أنفسهم ራሳቸውን እንጂ ማንንም አያታልሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما يشعرون ነገር ግን ራሳቸውን እያታለሉ መሆናቸውን አይገነዘቡትም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في قلوبهم ልቦቻቸው ውስጥ መረضን በሽታ አለ ይላል ልቦቻቸው ውስጥ የማይታይ የሆነ በሽታ አለ ማንኛውም ዶክተር ሊያክመው የማይችል ማንኛውም ሐኪም ሊያክመው የማይችል የሚያክመው ወደ ቁርአንና ወደ ሱና በትክክል መመለስ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው في قلوبهم مرض ልቦቻቸው ውስጥ በሽታ አለ فزادهم الله سبحانه وتعالى አከለላቸው ጨመረላቸው مرضን በሽታን ጨመረላቸው መጀመሪያም በሽታ አለ አሁንም ተጨማሪ በሽታ ጨመረላቸው ይላል ولهم ለነርሱ عذاب أليم ጅበጣም አሳማሚ የሆነ ቅጣት ይጠብቃቸዋል ተዘጋጅቶላቸዋል بما كانوا يكذبون ይዋሹት በነበረው ሰበብ ማለት ነው ይዋሹት በነበረው ሰበብ እጅግ በጣም አሳማሚ የሆነ ቅጣት ተዘጋጅቶላቸዋል ይላል ለሙናፊቆች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وإذا قيل لهم ለነርሱ በተባሉ ጊዜ وإذا قيل لهم ለነርሱ በተባሉ ጊዜ ለሙናፊቆች لا تفسدوا في الأرض በምድር ላይ ብክለትን አታራምዱ ብክለትን አትንዙ አትርጩ በተባሉ ጊዜ ምድርን አታበላሿት ነብያቶች ተልከው ካስተካከሏት በኋላ ባካችሁ ምድርን በኩፍርና በተለያየ ሽርክ በተለያየ ወንጀል ምድርን አታቆሽሿት አትበክሏት በምድር ላይ ብክለትን አታራምዱ በተባሉ ጊዜ ሙናፊቆች ቃሉ ሙናፊቆች ይላሉ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ከዚበን የሚዋሹ ሲሆኑ ምን ይላሉ ኢንማ ነህኑ ሙስሊሁን እኛ ምድርን የምናስተካክል ሰዎች እንጂ እኛ በምድር ላይ ብክረትን የምንረጭና የምናራምድ ሰዎች አይደለንም ይላሉ ማለት ነው እኛ የሰላም ሰዎች ነን ሰላም የምናመጣ የተበላሸን ነገር የምንጠግን የተበላሸን ነገር የምናስተካክል ሰዎች ነን እንጂ እኛ ምድር ላይ ብክለትን አራማጆች አይደለንም ቅንጣት የብክለት ተግባር የሚባል ነገር አልፈጸምንም እኛ ንጹዎች ነን ብለው እጃቸውን ያነሳሉ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄ ነው ሙናፊቅ ሰው በምላሱ ይለበልባል ማለት ነው በምላሱ ከጎንህ እንደሚቆም እስላምን እንደሚረዳ ለኢስላም ተቆርቋሪ እንደሆነ በምላሱ ነዓም ያሳምናል ማለት ነው ውስጡ ግን ኢስላምን የሚያበላሽ ምድርን የሚበክል የተለያየ ሽርክ ቢድዓ እንዲረጭ ነዓም የተለያየ ቢድዓ እንዳብብ የሚያደርግ ሆኖ ታገኘዋለህ የሙናፊቅ ባህሪ ይሄ ነው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ውስጥ አዋቂ ሆኖ ጌታ ሊያዋርዳቸው ነው አላ ኢነሁም ሁሙል ሙፍሲዱን ولكن لا يشعرون الا اواجر الله سبحانه وتعالى الا كلمه تنبيه ينبه بها المخاطب عند ሰው ስታናግረው ነቃ ብሎ እንዳዳምጥ የምታነቃቃባት የሆነች ቃል ነች አላ አዋጅ ኢነሁም እነርሱ ሁሙል ሙፍሲዱን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በካዮቹ እነርሱ ናቸው አለ ولكن لا يشعرون ነገር ግን አይገነዘቡም አይረዱም يعني كونهم مفسدين በካዮችና ብክለትን አራማጅ መሆናቸውን አይረዱም ይሄን መጥፎ ባህሪያቸውን አይገነዘቡትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈሳድን ብክለትን እየራጩ አረ ተውባካችሁ ሲባሉ እኛ ብክለት የሚባል ነገር እኛ ጭራሽ አናውቅም እኛ የሰላም ሰዎች ነን እኛ የተበላሹ ነገሮችን የምናስተካክል ሰዎች ብቻ ነን ይላል ይሄ ሙናፊቆች ባህሪ ነው ሙናፊቅ የሆነ ሰው እኔ ሙናፊቅ ነኝ ብሎ አያምንም ሙብተዲ የሆነ ሰው እኔ ሙብተዲ ነኝ ብሎ አይናገርም ሙሽሪክ የሆነ ሰው እኔ ሙሽሪክ ነኝ ብሎ አይልም ሐቅ ላይ ነው ያለው ብሎ ነው የሚያጭበረብረው ነገር ግን እያንዳንዱ ሁሉም ነገር መለኪያ አለው መስፈሪያ አለው በዛ ነው የሚሰፈረውና የሚመዘነው ነው وإذا قيل لهم لا منافقوች በተባለ ጊዜ አሚኑ كما آمن الناس امنوا በተባሉ ጊዜ አሚኑ እመኑ كما آمن الناس ሌሎች እንዳመኑት ሁሉ እናንተም እመኑ በተባሉ ጊዜ ሌሎች እንዳመኑት ሁሉ እናንተም እመኑ በተባሉ ጊዜ ቃሉ ይላሉ አንኡሚኑ كما آمن السفهاء ሌሎች እንዳመኑት አይነት እኛም ልናምን ነውን ይላሉ
ቂሎች እንዳመኑት ሁሉ እኛም ልናምን ነውን? ይህም የሚሉት هذا القول كانوا يظهرونه فيما بينهم لا عند المؤمنين ያሉ አማኞች ፊት ሳይሆን የሚሉት እርስ በርሳቸው ነው ሙናፊቆች ይሄን የሚሉት እነገሌ እኮ አመኑ ለምሳሌ እነ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም አመኑ ምሳሌ እንደነሱ እመኑ ሲባሉ ወይም ደግሞ እነ ቢላል እነ ሰልማን አምነዋል እመኑ ሲባሉ እንደነሱ ጥርት ያለ የሆነ ንፍቅና ያልታከለበት የሆነ ትክክለኛ የሆነ እምነት እመኑ ሌሎቹ ትክክለኛ የሆኑት አማኞች እንዳመኑት ተመሳሳይ የሆነ ንፍቅና ያልታከለበትን እምነት እመኑ ሲሏቸው ቃሉ ይላሉ እርስ በርሳቸው አኑእሚኑ እኛ ልናምን ነውን ከማ አመነ ሱፈሃኡ ቂሎች እንዳመኑት አይነት ልናምን ነውን ይላሉ እርስ በርሳቸው ነው ይሄን የሚሉት አሊያ አማኞች ፊት ይሄንን ካሉማ አማኝ መሆናቸው አለመሆናቸው ግልጽ ሊሆንባቸው ነው ማለት ነው እርስ በርሳቸው ነው ይሄን የሚሉት وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء هذا القول كانوا يظهرونه فيما بينهم لا عند المؤمنين فأخبر الله نبيه والمؤمنين بذلك الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا آمانيوش إن قرآن بمورد قلت أدرق الله شو عندها له مدفو سويت مهونات شو مالتنا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله سبحانه وتعالى من ألا أواج إنهم نني منافقوش هم السفهاء كيلوشو النرسونات شو على ولكن نقرقن لا يعلمون آيوكم من الله سبحانه وتعالى سفهاء كيلوش النرسو مهونات شو آيوكم كيلوشو قن النرسونات شو على الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا النزيان يامنوا سوچن سيقنانيو وإذا لقوا الذين آمنوا يعني المهاجرين والأنصار كمهاجروችና ከአንሷሮች ጋር ሲገናኙ ከነዚያ ካመኑት ጋር ሲገናኙ ቃሉ ሙናፊቆች ይላሉ አመና ከኢማኒኩም ማለት ነው ለክ ከናንተ እምነት ጋር ተመሳሳይነት ያለው እምነት አምነናል ይሏቸዋል وإذا خلوا إلى شياطينهم እነኚህ ሙናፊቆች ባገለሉ ጊዜ إلى شياطينهم ወደ መሪዎቻቸው ባገለሉ ጊዜ ሻያጢን የሚባሉት ዋና መሪዎቻቸው አለቃዎቻቸው ማለት ነው ወደነሱ ባገለሉ ጊዜ ከአማኞች ነዓም ተገለው ማለት ነው ወደ ሸያጢኖቻቸው ባገለሉ ጊዜ ወደ መሪዎቻቸው አይሩ አሳኢህም ማለት ነው ወደ አለቃዎቻቸው ባገለሉ ጊዜ ቃሉ ይላሉ ሙናፊቆች ኢነ ማዕኩም እኛ ከናንተ ጋር ነን ይላሉ አይ አላ ዲኒኩም በእናንተ እምነት ላይ ነው ያለነው ኢነማ ነህኑ እኛ ሙስተህዚኡን እኛ እየተሳለቅን ነበር አማኞችን ከናንተ ጋር ነን ከናንተ እምነት ተመሳሳይ የሆነ እምነት አምነናል የሚሏቸው እየተሳለቅንባቸው ነው እየቀለርንባቸው ነው እንጂ ከናንተ ጋር ነን ይሏቸዋል ወደ አለቃዎቻቸው ሲመለሱ ማለት ነው ከሙእሚኖች ተገለው ወደ አለቆቻቸው ጋር ባገለሉ ጊዜ ይሄን መልስ ያስተላልፋሉ ማለት ነው الله يستهزئ بهم الله سبحانه وتعالى በእነርሱ ላይ ይሳለቅባቸዋል ለዚህ ጥፋታቸው ተገቢ የሆነ ቅጣት ይሰጣቸዋል ማለት ነው ወይሙድሁም እድሉንም ይሰጣቸዋል አላህ في طغيانهم በጥመታቸው ውስጥ يعمهون እንዲዋልሉ በጥመታቸው ውስጥ እንዲዋልሉም እድሉን ይሰጣቸዋል ማለት ነው يعمهون ማለት يعني يترددون ويتحيرون አቋም ቢሶች ነው እንደዋለሉ እንዲኖሩ እድሉን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጣቸዋል ይሄን ንፍቅና የሚባለው ነገር ኢላ ቂያም الساعه ቂያማ ቀን ድረስ የሚቀጥል የሆነ በሽታ ማለት ነው ቂያማ ቀን ድረስ የሚቀጥል የሆነ በሽታ እኔ ንፍቅና አያገኘኝም ብሎ የሚል ሰው ካለ እኔ ንፍቅና የሚባል ነገር ጭራሽ አያገኘኝም ብሎ የሚል ሰው ካለ ይሄ ራሱን የሸወደ የሆነ ሰው ነው ሷሃባዎች በራሳቸው ላይ ይፈሩት የነበረ ጉዳይ ማለት ነው የንፍቅና ምልክቶች በርካታ ምልክቶች ሸይኹ ወደፊት ሊጠቅሷቸው ነው እንከታተላቸው ሷሃባዎች ንፍቅናን ይፈሩ ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሚፈሩ ንፍቅና ላይ እንወድቃለን እያሉ በጣም ይጨነቁ ነበር በወቅታችን ደግሞ
የሙናፊቆችን ባህሪ ያራገቡ ሰዎች ራሳቸው ንጹሆች ነን እኛ እያሉ የሚሉ ሰዎችን እንመለከታለን እስኪ ሙናፊቆች የሚገለጹባቸው የሆኑ ምልክቶቻቸውን እንመልከታቸው ወልኒፋቂ ዓላማቱን ከثيرة ሰዎችን ከእስልምና ጥርግርግ አድርጎ የሚያወጣ የሆነው ንፍቅና መገለጫ አለው ማለት ነው ንፍቅና ዓላማቱን كثيرة በርካታ ምልክቶች አሉ ከነኚህ ራሳችንን አውጥተናል ወይ ራሳችንን ጠብቀናል ወይ ሁላችንም ረጋ ብለን ራሳችንን ገምግም እንፈትሽ منها ከነኛ ምልክቶች መካከል الشك فيما أنزل الله سبحانه وتعالى باوردو ملائكة متراتر وإن كان يظهر للناس لسوج بهون انكوا يظهر قلت يميادرك للناس لسوج أنه مؤمن آمين يميلون مؤمن مهون لسوج قلت يادرك انكوا الله باوردو ملائكة لاي متراتر اي منافقوش مجلج عنده بحراتهم قال الله عز وجل إن بتملكة الله سبحانه وتعالى عند بلوان إنما يستأذنوك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون سورة التوبة لأي الله اندلال إنما يستأذنوك أنت كزمك لما كرت فكار يميت أيك مالتنا أنت طرلا لما الساتف كزمك لما كرت فكار يميت أيك الذين النزاناتهم إنما يستأذنوك الذين النزاناتهم لا يؤمنون بالله فالله سبحانه وتعالى يما يامنوا يهونتناتشو كتور لما كرت فقاد يميتيقوا يتلاي مكنيات يدردروا مالتنا واليوم الآخر بمجرشوا عالم منورم يما يامنوا يهونوا قلسبوشناتشو عالم وارتابت قلوبهم لبنا وشاتشو يتتراتروا يهونوا سوش بتشاناتشو وارتابت قلوبهم لبنا وشاتشو የተጠራጠሩ የሆኑ ሰዎች ብቻ ናቸው فهم النرس في ريبهم በጥርጣሬያቸው ውስጥ የተረደዱን ይዋልላሉ ይዋዥቃሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጥርጣሬያቸው ውስጥ ይዋልላሉ ይዋዥቃሉ ልቦናዎቻቸው በጥርጣሬ የተሞሉ ናቸው በመጨረሻው ዓለም የማያምኑ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማያምኑ እነሱ ናቸው ከዘመቻ ከጦር ለመቅረት ፍቃድ የሚጠይቁ ስለዚህ አላህ ባወረደው ላይ መጠራጠር ለሰዎች አማኝ መሆኑን እያንጸባረቀ ያለ ማለት ነው አሁን መልእክተኛውን ፍቃድ የሚጠይቋቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተመልከቱ ከሙስሊሞች ውስጥ ናቸው ማለት ነው ሙስሊሞች ተብለው ከሚባሉት ውስጥ ማለት ነው አይ ባሁኑ ጦርኛ መሳተፍ አንችልም እንዴ ያለ ችግር አለብን ፍቀዱልን የአላህ መልእክተኛ ይሏቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን አዋረዳቸው ከዘመቻ አንተን ከጦር ሊቀር ዘንድ ፍቃድ የሚጠይቅ የሆነው አካል በአላህ የማያምን ሰው ነው አለ በመጨረሻው ዓለም መኖር የማያምን ነው አለ ሱብሃንአላህ እንዲሁ ደግሞ ልቡ ላይ ጥርጣሬ ያለበት የሆነ በጥርጣሬ ላይ እየዋለለና እየዋጀቀ የሚገኝ የሆነ ሰው ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አወረደው ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው አላህ ባወረደው መልእክት ላይ ለሰዎች ሙእሚን መሆኑን ቢያንጸባርቅ እንኳን አላህ ባወረደው መልእክት ላይ መጠራጠር ይሄ የሙናፊቆች አንዱ መገለጫቸው ነው ይሄ እምነት ያለበት ሰው ደግሞ አላህ ባወረደው ላይ የሚጠራጠር የሆነ ሰው ምንም አያጠራጥርም ሙናፊቅ ለመሆኑ ከእስልምና የሚያወጣው النفاق الأكبر ታላቁ ንፍቅና ላይ የተዘፈቀ ለመሆኑ مخلد في النار ይሆናል ዘላለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀሃነም ውስጥ ሲያቃጥለው ይኖራል ማለት ነው ومنها አሁንም ሙናፊቆች ከሚገለጹባቸው ባህሪዎች መካከል كراهة حكم الله ورسوله يا الله سبحانه وتعالى نا يملكتنيون فرد مطلات ማለት ነው فالله سبحانه وتعالى حكمنا በመልክተኛው حكم ላይ ጥላቻ ያለው ሰው ማለት ነው አላህ ይሄን ነገር ለምን አደረገ ለምን ወሰነ ለምሳሌ ዝሙት የሰራ ሰው ለምን ተቀጥቅጦ ይገደላል ለምን ይገረፋል ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወንዶች 3-4 ለምን ያገቡ ዘንድ ለምን ፈቀደላቸው ጥላቻ ልብ ላይ የሚያድር ከሆነ ማለት ነው ይሄ አላህ حكم ነው አላህ የፈረደው ነው አይናም كراهة حكم الله ورسوله ሰው የገደለ ሰው ሆኖ የገደለ ለምን ይገደላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀጥቅጦ በድንጋይ ለምን ይገደላል ጥላቻ ያለበት ሰው ሙናፊቅ ነው ማለት ነው ለሰው ልጆች
እንደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያዝን የለም ከዛም ቀጥሎ እንደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚያዝናቸው የለም ከአላህና ከመልእክተኛው የመጣን መልእክት አንተ በደስታ መቀበል ብቻ ነው ትክክለኛ አማኝ ከሆንክ በደስታ መቀበል እንጂ ሌላ ምንም አይነት አማራጭ የለህምና ማለት ነው ምንም አይነት አማራጭ የለህም ማለት ካንተ ስሜት ጋር ሊሄድ ስላልቻለ ብቻ ነው የምትጠላው ማለት ነው ከስሜትሽ ጋር ሊሄድ ስላልቻለ ብቻ ነው የምትጠዩ ማለት ነው ومنها كراهة حكم الله ورسوله قال الله تعالى إن أسمكت الله عند بلال ألم ترى عليهم من إلى الذين النزيان يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يزعمون يميلوا كراكروا يموجتوا يهون أنهم النرسوا آمنوا آمننا ليالوا يميلوا بما أنزل إليك ودانت بتوردوا ملائكت بقرآن مالتنا آمننا ليميلوا وما أنزل من قبلك كأنت بفيتم لنبروا نبياتوች بتوردوا ملائكت آمننا ليميلوا يريدون يشالوا ግን أيتحاكموا دانينتن يمشوا يهونوا إلى الطاغوت የጣዖታትን ዳኝነት የሚሹ የሆኑ ማለት ነው በጣዖታት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ የሚመለኩ ከሆኑ ነገሮች መፋረድን በእነሱ መፋረድን የሚሹ ሲሆኑ መጀመሪያ ምን ይላሉ በአንተ ላይ በወረደው መልእክት አምነናል ካንተ በፊት በነበሩ ነብያቶችም ላይ በወረደው መልእክት አምነናል ይላል ነገር ግን ሱብሃንአላህ የሆነ ችግር ሲፈጠር ዳኝነትን ማግኘት የሚፈልጉት ከጧጉት ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ከሚመለኩ ነገሮች ማለት ነው የነኝን ሰዎች ሁኔታ አላየህምን ወቀድ ኡሚሩ በርግጥ የታዘዘው ሆኖ እያለ አይክፍሩ به በጧጉት በመካድ የታዘዙ ሆኖ እያለ ማለት ويريد الشيطان ሰይጣን ይሻል ይፈልጋል አይውድልهم ሊያሳስታቸው ሊያጠማቸው ضلالا بعيدا ቅሩን መንገድ ይበልጥ ያራቀ የሆነን ጥመት ሊያጠማቸው ይሻል ማለት ነው واذا قيل لهم لنرسو بتبالو ጊዜ تعالوا نو بتبالو ጊዜ الى ما انزل الله ودا وردው መልእክት ኑ በተባሉ ጊዜ والى الرسول انهم ወደ መልእክተኛው ኑ በተባሉ ጊዜ رأيت المنافقين منافقين تياله يصدون عنك كأنت سيشيشو سيافقفقو صدودا مشيشننا ما فقفقن سيافقفقو سيشيشو تملكت الله الله ودا وردونو قرآن ندانين سيبال ودا ملئكتنيو يدانيون سيبالو منافقين تياله يصدون عنك صدودا كأنت سيشيشونا ሲያፈገፍጉ ትመለከታለህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ የሚሸሹትና የሚያፈገፍጉት እንደውም ሰው ሰራሽ ወደ ሆነ ህግ የሚሄዱት ለምንድነው ከራህቱ ሁክሚላህ ወረሱሊህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድና የመልእክተኛውን ፍርድ ከመጥላታቸው የተነሳ ማለት መብታችንን አያስከብርልንም የአላህ ሁክምና የመልእክተኛው ሁክም ነው ስለሚያምኑ ማለት ነው እኛ ተጠቃሚዎች የምንሆነው በሰው ሰራሽ በጧጉት ስንዳኝ ነው ብለው ስለሚያምኑ ማለት ነው ስለዚህ የአላህን ሸሪዓ የአላህን ሁክም መጥላት ሰዎችን ከእስላም ጥርግርግ አድርጎ የሚያወጣ ነገር ስለሆነ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል አላህ عز وجل ከእናቶቻችን ከአባቶቻችን ከባሎቻችን ከሚስቶቻችን ከልጆቻችን ከወገኖቻችን ከባልንጀራዎቻችን ሁሉ ይበልጥ የሚያዝንልን የሆነው ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ የደነገገውን ድንጋጌ አማኝ የሆነ ሰው በደስታ ሊቀበለው ነው የሚገባው እንጂ እንደ ሙናፊቆች መጥላት አይገባውም አማኝ የሆነ ሰው ማለት ነው አሊያ ከእስላም ተወጣለህ ነው ومنها كراهة ظهور الإسلام ሌላው ንፍቅና ከሚንጸባረቅባቸው ወይም ንፍቅና ከሚገለጽባቸው ባህሪዎች መካከል كراهة ظهور الإسلام إسلام نعم ممطاتن مطلات إسلام ግልጽ መሆኑን የኢስላምን ማበብ የኢስላምን መዘርጋት የኢስላምን የበላይነት ማግኘት መጥላት ማለት ይሄ ሙናፊቆች ባህሪ ነው የሙናፊቆች መለያ ነው كراهة ظهور الإسلام የኢስላም ظهور መምጣትን መጥላት ኢስላም የበላይ ሲሆን
ውስጣቸው ይረበሻል ውስጣቸውን ያንገበግባቸዋል ያርገፈግፋቸዋል ያንገሸግሻቸዋል ተውሂድ የበላይ ሲሆን አቂዳ የበላይ ሲሆን ሱና ሲያብብ ተውሂድ ሲያብብ ሽርክና ቢድዓ ሲንኮታኮት ውስጣቸው የሚቃጠሉ ሰዎች አሉ እነኚህ ሙናፊቆች ናቸው ግልጽ ምንም የማያሻማ የሆነ ንፍቅና ላይ የወደቁ ሰዎች መሆናቸውን ወቃቸው ከራቱ ظهور الاسلام وانتصار اهله እንዲሁም ለኢስላም ባለቤት የሆኑ ሰዎች ድል ሲያገኙ ያንን መጥላት ሙስሊሞች የበላይነትን ሲያገኙ ሙስሊሞች ነዓም ኃይል ሲያወጡ ጉልበታቸው ሲጠነክር አቅማቸው ሲጠነክር ድል ሲያገኙ ይሄንን መጥላት የሙናፊቆች መገለጫ ነው والفرح مدست بخذلانهم بكسر الخاء مصدر خذل مدست بخذلانهم مسلموች نعم ሲዋረዱ ሙስሊሞች እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ቦታ ላይ እርዳታቸውን በመንፈግ ሙስሊሞች ውርደት ሲደርስባቸው መደሰት ይሄ የሙናፊቆች ዋነኛው መገለጫ ባህሪያቸው ነው ማለት ነው قال الله تعالى إن بتملكة الله اندهلال إن تصيبك حسنة تسؤهم إن تصيبك أنتن سياغنيه هلال أنتن ستاغنيه حسنة ملكام نقر ستاغنيه تسؤهم يكفاتشوال سبحان الله منافقوش باريهنو ملك تنيون عليه الصلاة والسلام ملكام نقر سياغنيه شوبتام يكفاتشوال ينقشدشاتشوال يبترطراتشوال مالتو إن تصيبك حسنة አንተን መልካም ነገር ሲያገኝህ መልካም ነገር ስታገኝህ ተሱኡሁም ይከፋቸዋል ታስከፋቸዋለች ማለት ነው ሙናፊቆችን ወይን تصيبك مصيبة አንዳች ችግር አደጋ ሲደርስብህ ደግሞ يقول ይላሉ ሙናፊቆች قد اخذنا እኛ በርግጥ ይዘናል አምራና من قبل ድሮውንም የሚበጀንን እርምጃ ወስደናል ስለዚህ ከአደጋ አመለጥን ይላሉ ማለት ነው የሚበጀን ነገር ይዘናል ድሮውንም እኛ ይሄ ችግሩ ከመከሰቱ በፊት ይላሉ ማለት ነው ወይን تصيبك مصيبة አንተን አንዳች አደጋ ሲደርስብህ يقول ሙናፊቆች ይላሉ قد اخذنا امرنا የሚበጀንን እርምጃ ወስደናል ማለታቸው ነው እኛን በተመለከተ ጉዳያችንን ይዘናል من قبل ከአሁን በፊት ድሮውንም የሚበጀንን እርምጃ ስለወሰርን እኛ በሰላም ይሄው እንኖራለን ይላሉ እነርሱ ግን ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ግን ይሄው አደጋ ላይ ወደቀ ይላሉ ማለት ነው ወየተወለው ይሸሻሉ ወሁም ፈሪሁን ደስተኞች ሆነው በደስታ ተውጠው ይሸሻሉ ይበረግጋሉ ያፈገፍጋሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄው ሙስሊሞች ላይ አደጋ ሲደርስ ሱብሃንአላህ ሙስሊሞች ላይ መከራ ሲደርስ ሙናፊቆች ከጎናቸው አይቆሙም ከጠላቶች ጋር ሆነው እንደውም ሙስሊሞችን ያስጨፈጭፋሉ ሙስሊሞችን አደጋ እንዲደርስባቸው ያደርጋሉ ማለት ነው ወየተወለው ይሸሻሉ ወሁም ፈሪሁን በደስታ ተውጠው አደጋ ሲደርስባቸው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት ነው وقال تعالى واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور واذا لقوكم كنانت ጋር በሚገናኙ ጊዜ ከናንተ ከአማኞች ጋር እነኚህ ሙናፊቆች በሚገናኙ ጊዜ قالوا ይላሉ آمنا آمننا ይላል واذا خلوا ከናንተ ባገለሉ ጊዜ ከናንተ አግለው ወደ ተለያየ ቦታ ዘወር ሲሉ ሲሰወሩ واذا خلوا ከናንተ ባገለሉ ጊዜ عضوا عليكم الانامل ጣቶቻቸውን ይቀስራሉ ጣቶቻቸውን ይነክሳሉ عض ማለት ይነክሳሉ عليكم በእናንተ ላይ الانامل ጣቶቻቸውን ይነክሳሉ በንደት የተነሳ ማለት من الغيظ በቁጭት ጣቶቻቸውን ይነክሳሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተ ጋር ሲሆኑ ከናንተ ጋር በሚገናኙ ጊዜ ቃሉ አምነና ይላሉ ማለት ነው واذا خلوا ከናንተ ባገለሉ ጊዜ عضوا عليكم الانامل من الغيظ انامل ብሎ ማጣቶች ማለት ነው ጣቶቻቸውን ይነክሳሉ من الغيظ በቁጭት ማለት ነው ቁል በል ሙቱ በላቸው بغيظكم በቁጭታችሁ ሙቱ በላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሙናፊቆች በላቸው ሙቱ እናንተ ሙናፊቆች بغيظكم በቁጭታችሁ ሙቱ በላቸው ان الله
ዓሊሙን ጠንቅቆ የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነው ቢዛቲ ሱዱር ልቦና ውስጥ ያሉ ሚስጥራቱን ሁሉ ጠንቅቆ የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تمسسكم إن أنت سياغنياتشو حسنة ملكام نجر سياغنياتشو إن أنت أمانيو شوي ملكام نجر سياغنياتشو تسؤهم يكفاتشوال እቺ መልካም ነገር እናንተ ጋር የደረሰችው መልካም ነገር እጅግ በጣም ታስከፋቸዋለች ይከፋቸዋል ወኢን ቱሲበኩም እናንተን ቢደርስባችሁ ሰይአቱን ክፉ ነገር ቢደርስባችሁ يفرح بها በእጅጉ ይደሰታሉ በጣም ደስ ይላቸዋል ማለት ነው ሱብሃንአላህ ተመልከት ሙናፊቅ አብሮ ገብቶ መስጊድ እየሰገደ አንተ ጋር ሶፍ ይዞ ቆሞ እየሰገደ ያለ ማለት ነው ሙስሊሞች የሚያደርጉትን ነገር ያደረገ ያለ ነገር ግን ሙስሊሞችን መልካም ነገር ሲያገኛቸው እጅግ በጣም ያብገነግናቸዋል ያንገሸግሻቸዋል ያርገፈግፋቸዋል ይከፋቸዋል አላህ ወኢን ቱሲበኩም ሰይአቱን እናንተ ሙስሊሞች እናንተን ክፉ ነገር ቢደርስባችሁ يفرح بها በርሷ በእጅጉ ይደሰታሉ ይላል ወኢን ተስቢሩ ከታገሳችሁ እናንተ አማኞች ወተተቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈራችሁ ከታገሳችሁና አላህን ከፈራችሁ እናንተ አማኞች አላህ የከለከለው ነገር በመከልከል አላህ ያዘዘውን በመታዘዝ አላህን ከፈራችሁ ከታገሳችሁ لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم አይጎዳችሁም كيدهم የነዚህ ሙናፊቆች ተንኮላቸው ቅንጣት አይጎዳችሁም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከታገሳችሁና አላህን ከፈራችሁ ሙናፊቆች የሚሾርቡት የሆነ ተንኮላቸው አይጎዳችሁም ኢነላህ አላህ ቢማ يعملون محيط አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙናፊቆች የሚሰሩትን ስራ ሁሉ ያካበበ ተቆጣጣሪ የሆነ ጌታ ነው ዋጋቸውን ይሰጣቸዋልና እናንተ ከታገሳችሁ ተቅዋ ካላችሁ የነሱ ከይዳቸው ተንኮላቸው ቅንጣት አይጎዳችሁም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومنها አሁንም ከሙናፊቆች መገለጫ ባህሪ መካከል እኔ ንጹህ ነኝ እኔ የለሁበትም ማለት ያለብህ ራስን ከነኚህ ባህሪያቶች ንጹህ አድርገህ ከሆነ ነው አሊያ ሁሉም ኮ እኛ ንጹሆች ነን ሙናፊቆችም وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض በምድር ላይ ብክለትን አታራምዱ ሲባሉ ብክለትን ሲረጩ እየታዩ ረባካችሁ በምድር ላይ ብክለትን አታራምዱ ሲባሉ قالوا انما نحن مصلحون ይላሉት እኛ የሰላም ሰዎች ነን እኛ የተበላሹ ነገሮችን ሁሉ የምንጠግን የምናስተካክል ሰዎች ነን ባካችሁ ተው ነው የሚሉት አትወርፉን ባካችሁ በመጥፎ ነገር አትጠርጥሩን እያሉ እየተከራከሩ ነው ያሉት ይሄ አይደለም ሆነህ መገኘት አለብህ ማለት ነው ሸሪዓ በሚያዘው መልክ ሆነህ መገኘት አለብህ ومنها لو مجلتاቸው طلب الفتنه فتنان مفلግ بين المسلمين بمسلموች መካከል ፈተና እንዲነግስ ፈተና እንዲረጭ ፈተናን ይፈልጋሉ ሙናፊቆች طلب الفتنه بين المسلمين ትክክለኛ በሆኑ ሙስሊሞች መካከል ፈተና እንዲረጭ ያደርጋሉ والتفريق بينهم ሙስሊሞችን የመሰነጣጠቅና የመከፋፈል ስራ መስራት طلب الفتنه بين المسلمين በሙስሊሞች መካከል ፈተና እንዲረጭ ይፈልጋሉ እንዲሁም طلب التفريق بينهم ማለት ነው በሙስሊሞች መካከል نعم تفريق ሙስሊሞችን መሰነጣጠቅ ሙስሊሞችን መከፋፈል ይሄን ስራ ይሰራሉ ሙናፊቆች ማለት ነው ومحبه ذلك ይሄን እጅግ በጣም ይወዳሉ ትክክለኛ የሆኑ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያዎች አላህን በብቸኝነት የሚያመልኩ نعم የተውሂድ ሰዎች ተውሂድን በሚገባ ተምረው አውቀው ተውሂድን አጥብቀው የያዙ ሱናን አጥብቀው የያዙ በሰለፎች አረዳድ እስላምን በሚገባ የተረዱ የሆኑ ሙስሊሞችን ለመሰነጣጠቅ ትግል ያደርጋሉ ሙናፊቆች በተለያየ መንገድ ማለት ነው قال الله تعالى
الله سبحانه وتعالى اللي بلان لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لو خرجوا فيكم كنان تقار بيوطوا نرو لجهاد عبروا بيساتفوا لجهاد كنان تقار بيوطوا نرو ما زادوكم شيئا مالتنا عندك نقر أي تشمروا الله تشوف نبرا إلا خبالا تفات ننجي للا من يأكلوا الله تشوف نقر يلمن خبال بلوبات فساد مالت بكلتين تفات انجي مكاكلاتو لي تفات يتلاقي مدفو نقر عندك كسد ما درقن انجي للا من نقر آياكلوا تشوف نبرا كزمتو أبروك أن أنت قرام بيساتفوا نرو لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي إلا فسادا بمكاكلاتو بكلت اندي غج نبرا ما درقوت ما يهن انجل لا يكمروا لاتهم ولا أوضعوا خلالكم ولا أوضعوا مالا بمعنى لا أسرعوا مالتنو بتتأدفوا نبرا خلالكم بمكاكلاتهم بتتأدفوا نبرا مالتنو سبحان الله بمكاكلاتو نقر لما سابق بتتأدفوا نبرا أي لا أسرعوا بينكم بالنمائم ليوقعوا الشر بينكم فمكاكلاتو الشر نقر اندك السات نقر لما سابق بتتأدفوا نبرا منافق وشلال ولا أوضعوا مالت بمعنى لا أسرعوا بتتأدفوا نبرا خلالكم بمكاكلاتو بنانت بمسلموش بتيكلنيا آمان بارو توليا نقرنا الله صحابه وشين مالتنا خلالكم بمكاكلاتو نقر لما سابق بتتأدفوا نبرا يبغونكم الفتنة سبحان الله ان انت اندي تتامسوا بمشات بمكاكلاتو فتنا اندي نقسنا فتنا اندي الرج بمشات بمكاكلاتو نقرن بسابقوا لما سابق بتتأدفوا نبرا ጥፋትን እንጂ ሌላ ምንም ነገር አያክሉላችሁ ነበር ቢወጡ ኑሮ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني يطلبون لكم بها تفتنون به ማለት ነው እናንተ ፈተና ላይ የምትወድቁበት የሆነ ነጥብ ይጭሩላችኋል ተከትለዋችሁ ቢወጡ ኑሮ በጅሃር ላይ ይላል وفيكم ከናንተ ውስጥም ደግሞ ከናንተ ከትክክለኛ ከሙስሊሞች ውስጥ ከውስጣችሁም سماعون لهم የእነሱን ቃል እውነት ነው ብሎ የሚሰማ ሰው አለ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደካሞች ማለት ነው ከውስጣችሁ سماعون لهم እነሱን የሚሰሙ ደካሞች አሉ እነኚህ ሙናፊቆች የሚረጩት የሆነን ሙስሊሙን ለማባላት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ ባሮቹን ለማጋጨት ነዓም የሚሰብቋቸው የሆኑ የሚያሯሩጧቸው የሆኑ ፈተናዎች አሉ ማለት ነው እነኚህን የሚያሳብቋቸውን ንግግሮቻቸውን ቃሎቻቸውን ከመካከላችሁ ከውስጣችሁ የሚሰሙ ደካማዎች አሉ እያለ አላህ ሲያስጠነቅቃቸው ማለት ነው ወፊኩም ከውስጣችሁ ማለት ነው سماعون لهم የእነሱን የሙናፊቆችን ቃል እውነት ነው ብለው የሚሰሙ ደካሞች አሉ يعني بمعنى أي مطيعون لهم ማለት ነው ሙናፊቆች የሚናገሩትን የሚታዘዙ የሆኑ ደካሞች አሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ በሙስሊሞች መካከል ትክክለኛ በሆኑ ሙስሊሞች መካከል ፈተናን እንዲከሰት ይሄን መፈለግ ሙስሊሙን መሰነጣጠቅ ይሄንን ማፍቀር መውደድ ይሄ የሙስሊሙ መሰነጣጠቅና መፈረካከስ በሙስሊሙ መካከል የሚፈጠር የሆነ ፈተና ይሄንን መውደድ የሙናፊቆች መገለጫ አንዱ ባህሪያቸው ነው ማለት ነው ومنها አሁንም ከመገለጫዎቻቸው መካከል محبة أعداء الإسلام محبة أعداء الإسلام የኢስላም ጠላቶችን መውደድ محبة أعداء الإسلام የኢስላም ጠላቶችን መውደድና ማፍቀር ማለት ነው وأئمة الكفر ለኩፍር ለክህደት መሪ የሆኑ ሰዎችንም መውደድ سبحان الله ይሄ የሙናፊቆች መገለጫ محبة أعداء الإسلام የኢስላም ጠላቶችን መውደድ የኢስላም ጠላቶች ደግሞ ከሃዲዎች ናቸው ከሃዲዎች እናትም ትሁን አባት ወንድም ልጅ የሚባል ክህደትን ከመረጠ የኢስላም ጠላት ነው የኢስላምን ጠላት መውደድ የሙናፊቆች መገለጫ ነው وأئمة الكفر ለክህደት መሪ የሆኑ ሰዎችን መውደድ ومدحهم النسن مودس
ونشر آرائهم يننين يا إمة الكفر የኢስላም ጠላቶችን ግንዛቤዎች ማሰራጨት የነሱን ግንዛቤ የነሱን ሐሳብ ማባዛት መንዛት ማሰራጨት المخالفة للإسلام ከኢስላም ጋር የሚጋጩና የሚፋለሱ የሆኑ እነኚህ አኢመተል ኩፍ የሚራጯቸውና የሚበትኗቸው የሆኑ ሐሳቦችን ተቀብሎ መርጨት ማለት ነው ከኢስላም ጋር የሚጋጭ የሆነ ሐሳብ ይረጫሉ እነሱ ከሃዲያኖች ማለት ነው ያንን ማሰራጨት ከሃዲያኖችን ማሞገስ እነሱን መውደድ የሙናፊቆች መገለጫ ነው قال الله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ألم تر عليهم منهم عندو يننيا سوچ ሁኔታ አይገርምምን إلى الذين ወደነዛ ሰዎች عليهم منهم تولوا ወዳጅ አድርገው ያዙ የሆኑ ሰዎች قوما ህዝቦችን إلى الذين تولوا ይባሉት ሙናፊቆች ናቸው ወዳጅ አድርገው ያዙ የሆኑ ሰዎችን አትመለከትምን قوما ህዝቦችን አይሁዶችን ማለት غضب الله عليهم الله የተቆጣባቸው የሆኑ ህዝቦችን ወዳጅ አድርገው ያዙ የሆኑ ሰዎች ሁኔታ አይገርምምን ማሁም እነርሱ አይደሉም ማለት ሚንኩም ከናንተ ከሙስሊሞቹ አይደሉም ከሙስሊሞቹ ውስጥ አይደሉም ዛሂራቸው ከሙስሊሞች ናቸው ግን አላህ ምን አለ ማሁም ሚንኩም እነርሱ ፈጽሞ አይደሉም ከሙስሊሞች አይደሉም ማለት ወላ ሚንሁም ከአይሁዶችም አይደሉም ከነርሱም አይደሉም ከአይሁዶች አይደሉም ማለት ሱብሃንአላህ ከናንተ ከሙስሊሞችም አይደሉም ከአይሁዶችም አይደሉም ግን አይሁዶችን ወዳጅ አድርገው ያዙ ይሆናል ምክንያቱም ከሙስሊሞች ጋር አብረው በጎን ስለሚያጨበጭቡ ማለት ነው ويحلفون ይምላሉ على الكذب በውሸት በሐሰት ይምላሉ وهم يعلمون እያወቁ በውሸት በሐሰት ይምላሉ ማለት ነው ሰዎችን ለማሳመን በሐሰት ይምላሉ ሱብሃንአላህ ውሸታቸውን ውሸታሞች መሆናቸውን እያወቁ ይምላሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ومنها አሁንም ሙናፊቆች ከሚገለጹባቸው ባህሪዎች መካከል ሙናፊቆች የሚገለጹባቸው የሆኑ እገሌ ሙናፊቅ ነው ብለህ የምትገልጽበት የሆነ ባህሪ አለ ከሚገለጹባቸው ባህሪዎች መካከል ለምዙል ሙእሚኒን አማኞችን ማነወር አማኞችን መተቸት አማኞችን ጥላሸት መቀባት وعيبهم ማነወር في عباداتهم አማኞች ዒባዳ ሲሰሩ ማለት ነው አማኞች ዒባዳ ሲሰሩ አላህን ሲገዙ አማኞችን ማነወርና አማኞችን መተቸት ይሄ ሙናፊቆች መገለጫ ነው قال الله تعالى إن بتملكته الله عز وجل عندي يقلتل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين النزيا يلمزون يميانوروا يهونوا إلى المتطوعين فقادنيا يهونوتن مالتنا فقادنيا يهونوتن المتطوعين فقادنيا يهونوتن من المؤمنين كأمانيوش فقادنيا يهونوتن يميانوروا في الصدقات نعم مسوات لملقس صدقة لملقس صدقة لموتات فقادنيا يهونوا أمانيوشن يميانوروا تلك إيه نو الذين النزع منافقوش ناتشو يلمزون يميانوروا يمتاتشو المتطوعين نعم فقادنيا يهونوا تمالتنا من المؤمنين كأمانيوش في الصدقات مسوات لملقس مالتنا الله سبحانه وتعالى بميودوا منقر لاي وتساوتوا يلبسوا يتشوال ينوروا ያንተን ገንዘብ አላህ ምን ይሰራል ለታላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገንዘብ ያለህ መሆንን ልታሳውቅ ነው ይሄን ያህል ወጪ አውጥቻለሁ የምትለው እያሉ ይተቻቸው ነበርና ነው አማኞችን ማለት ነው በወቅቱ ማለት ነው الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين الذين يلمزون المتطوعين ፈቃደኛ የሆኑትን የሚተቹና የሚያነውሩ من المؤمنين كأمانيوش في الصدقات مسوات لما لقس صدقة لما صدق والذين النزيان منه يميانوروا يهونوا لا يجدون يما يغني يهونوتن إلا جهدهم يشالوتن يهل انجمالة يشالوتن يهل يميلقسوا يميمصوتوا يهونوا صحابة وشال تنش نغر يزو يمطالو እጃቸው ላይ ያለችውን ማለት ነው እቺ ያንተ ገንዘብ ለአላህ ምን ልትሰራለት ነው የምታመጣው እያሉ ይተቻቸዋል ማለት ሱብሃንአላህ
ብዙ ገንዘብ ይዞ የሚመጣውን ቀብራራ ገንዘብ ያለው መሆኑን ሊገልጽ ነው እንደምናምን ይያሉ ይተችታል ማለት ነው ያለችውን ደግሞ ትንሽ ይዞ ሲመጣ ደግሞ ያንንም ደግሞ فيسخرون منهم سبحان الله ይሳለቁበታል ማለት ይሳለቁባቸዋል والذين እነዚያን لا يجدون የማያገኙ የሆኑትን إلا جهدهم የቻሉትን ያህል እንጂ የሚመጸውቱትን فيسخرون منهم በእነርሱም የሚሳለቁ የሆኑት እንዳሉ ግለሰቦች سخر الله منهم በእነርሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሳልቆባቸዋል ولهم ለነርሱ عذاب أليم አሳማሚ የሆነ ቅጣትም ተዘጋጅቶላቸዋል ይጠብቃቸዋል فيعيبون ያነውራሉ المجتهدين ትግል የሚያደርጉትን ጥረት የሚያደርጉትን في العبادة አላህን በመገዛት ረገድ ጥረት የሚያደርጉትን ይተቿቸዋል ግሪያኢ ለጉራ ነው የሚሰራው ያሉ ማለት ነው በፍቃደኝነት ምጽዋት የሚለግሱትን ይሄ ኢባዳ ነው አላህን የሚገዙበት ነው ነገር ግን ግሪያ ጉረኛ ስለሆነ እኮ ነው ገንዘብ ያለው መሆኑን ለማሳየት ነው እያሉ ይተቿቸዋል ማለት ነው በሪያ ማለት ነው ويعيبون العاجزين አሁንም ያነውራሉ العاجزين ደካማ የሆኑትን የሌላቸውን بالتقصير የማያሟሉ ያለ እቺን የተወሰነች ብር ለይቻለሁ የሚለው ምን ማለት ነው ይሄ እያሉ ያነውሯቸዋል ሱብሃንአላህ በሁለቱም መልክ ማለት ነው አማኞች ኢባዳ ሲሰሩ አማኞችን በሚሰሩት ኢባዳ ላይ መተቸትና ማራከስ ይሄ የሙናፊቆች አንዱ መገለጫ ባህሪያቸው ነው ጥንቃቄ አድርግ ሳታውቅ ሙናፊቅ ሆነህ እንዳትገኝ ጥንቃቄ አድርግ ማለት ነው ومنها አሁንም ሙናፊቆች ከሚገለጹባቸው ባህሪዎች መካከል الاستكبار عن دعاء المؤمنين سبحان الله احتقارا وشكا الاستكبار مكرارات عن دعاء المؤمنين كأمانيوች دعاء مكرارات يا أمانيوች دعاء نፈልግምኛ ይላል احتقارا ዝቅ ያደረጉ ሲሆኑ አማኞችን ዝቅ ያደረጉ ሲሆኑ ከአማኞች ዱዓ መኩራራት ወሸከን የተጠራጠሩም ሲሆኑ ማለት ነው ከአማኞች ዱዓ የሚጠራጠሩ ሲሆን አማኞችን ዝቅ ያደረጓቸው ሲሆኑ ከአማኞች ዱዓ እኛ የአማኞችን ዱዓ አያስፈልገንም ብለው መንቀባረር የሙናፊቆች ባህሪ ነው قال الله تعالى واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم لا منافقوش بتبالو جزي تعالوا نو بتبالو جزي يستغفر لكم رسول الله يا الله ملائكتنا مهرة كالله يلمن الله نو قربوا ملائكتنا ومهرة يلمن الله بتبالو جزي لووا يوزوزالو على رؤوسهم راساتشون በትዕቢት ይወዘውዛሉ ራሳቸውን በትዕቢት ይወዘውዛሉ አይመቻቸውም ኑ መልእክተኛው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምህረትን ይለምኑላችሁ ለጥፋታችሁ አላህ ይቅር ይላችሁ ዘንድ ይጠይቁላችሁ በተባሉ ጊዜ ለወው ይወዘውዛሉ ማለት ነው ሩኡሰውም ራሶቻቸውን በትዕቢት የተሞሉ ሆነው ይወዘውዛሉ ወራአይተሁም ሙናፊቆችን ታያቸዋለህ يصدون ሲሸሹና ሲያፈገፍጉ وهم الناس مستكبرون በትዕቢትና በኩራት የተሞሉ ሆነው ሲሸሹና ሲያፈገፍጉ ትመለከታለህ አለ ስለዚህ የአማኞች ዱዓ እኛን አያስፈልገንም ማለት አማኞችን ዝቅ በማድረግ በማዋረድና በመጠራጠር በኩራት ተሞልተው የናንተ ዱዓኛ አያስፈልገንም ማለት የሙናፊቆች መገለጫ ባህሪያቸው ነው ማለት ነው ومنها አሁንም ከሙናፊቆች መገለጫ መካከል ثقل الصلاة والتكاسل عنها صلاة በጣም ይከብዳቸዋል ሶላት ሸክም ይሆንባቸዋል ሶላት ተራራ እንደመሸከም ይሆንባቸዋል سبحان الله ثقل الصلاة የሶላት ክብደት والتكاسل عنها የሚታክታቸው ሰዎች ይሆናሉ የሚሰላችሁ የሚታክታቸው ሰዎች መሆን ማለት ነው ተካሱል ማለት መታከት نعم መሰላቸት ማለት ነው عنها كصلاة قال الله تعالى ينسجلت الله عز وجل إنهلال إن المنافقين منافقوا شالا إن المنافقين يخادعون الله سبحانه وتعالى لا تاللوا تيمكرالو الله لا تاللالو وهو الله بن خادعهم ارسوا إيات تلاتشو إيال لمالته الله لا تاللالو الله بن إيات تلاتشو إيال لمالته وإذا قاموا بميقوم بتجزين إلى الصلاة وإذا صلاة بميقوم بتجزين قاموا منافقوች ይቆማሉ ኩሳላ እየታከታቸው ይቆማሉ الله المستعان
ሶላት ወደ ሶላት በሚቆሙ ጊዜ እየታከታቸው ይቆማሉ ሙናፊቆች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙናፊቅ ሰው ሲቆም ሶላት ያዛጋዋል ይታክተዋል ይሰላቸዋል ልክ ወደ ሰማይ እንደማረግ እንደሚከብደው ቅድሩ ይሆንበታል ማለት ነው ሱብሃንአላህ ወኢዛ ቃሙ ለምን አላህ ፊት መቆማቸውን አያስታውሱም ለማን እንደሚሰግዱ አያስታውሱም ለሰው ብለው የሚሰግዱ ሰዎች ስለሆኑ ማለት ሙናፊቆች ወኢዛ ቃሙ ኢላ ሶላት ወደ ሶላት በሚቆሙ ጊዜ ቃሙ ሙናፊቆች ይቆማሉ ኩሳላ እየታከታቸው ይቆማሉ ዩራኡነ الناس ለመታየት ሲሉ ብቻ ይቆማሉ ማለት ነው ዩራኡነ الناس ለመታየት ብቻ ሰዎች እንዳያዩቸው ብቻ በማሰብ ማለት ነው ገሌ ጎበዝ ነው ሶላት ይሰግዳል እንድሏቸው ለመታየት ብቻ በማሰብ እየታከታቸው ወደ ሶላት ይቆማሉ ይሄ የሙናፊቆች ባህሪ ነው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን የሆነ መከራ ሲከሰትባቸው ሲደክማቸው ሲጨናነቁ ወደ ሶላት ነበር የሚገቡት እንደ ሶላት ያይናቸው ማረፊያ ምንም ነገር አልነበረም አይናቸው የሚያርፈው አይናቸው የሚረካውና ጭንቀታቸውን የሚያስወግዱት በሶላት ነበር ሱብሃንአላህ ሶላት ውስጥ ነበር የሚገቡት ማለት ነው ሙናፊቆች ግን በዚህ ተቃራኒ ነው ሶላት እጅግ በጣም ይከብዳቸዋል ማለት ነው ያም ደግሞ ለሰዎች ለመታየት ብለው ነው የሚያደርጉት ማለት ነው ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى አያስታውሱትም ሙናፊቆች إلا قليلا ጥቂትን እንጂ አላህን በብዙ ማስታወስ መዝከር አይችሉ ሙናፊቆች ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥቂት እንጂ አያስታውሱትም ይላል አላህን የሚያወሱት ጥቂት ብቻ ነው ولا يذكرون አላህን አያወሱም إلا قليلا ጥቂት እንጂ ማለት ነው ሶላት ውስጥ ገብተው ተስቢሃቸው በጣም ትንሽ ነች የምትሆነው ማለት ነው وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيام اندسلوا بحديثاቸው ገልጸዋል أثقل الصلاة على المنافقين በሙናፊቆች ላይ እጅግ በጣም ከሶላቶች ሁሉ እጅግ በጣም የሚከብዳቸው ሶላቱል ኢሻኢ ወሶላቱል ፈጅር ብለዋል ዒያዘ ቢላህ የኢሻ ሶላት እጅግ በጣም ይከብዳቸዋል ሙናፊቆች ብለዋል እንዲሁም የፈጅር ሶላት ሙናፊቆችን እጅግ በጣም ይከብዳቸዋል ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኢሻ ሶላት የሚከብዳቸው ለምንድን ነው ስራ ሲሰሩ ይውላሉ ማታ ወደ ቤታቸው ይመጣሉ ነዓም አንደኛ ጨለማ ነው ሁለተኛ ደክማቸው ቤታቸው ይገባሉ በዛ ሰዓት መስጂድ ሄዶ ከጀማዓ ከሙስሊሞች ጋር በህብረት መስጊድ ማለት ከባድ ኢማን ይጠይቃል ማለት ነው ከባድ ኢማን ይጠይቃል ማለት ነው ስለዚህ ሙናፊቆች ይህን አያደርጉም የኢሻ ሶላት እጅግ በጣም ይከብዳቸው ነበር ማለት ነው ተጨማሪ ወሶላቱል ፈጅር የፈጅር ሶላትም እጅግ በጣም ይከብዳቸዋል ሙናፊቆች ላይ ከሚሰገዱ ሶላቶች ሁሉ እጅግ በጣም ፈታኝ ከባድ ሶላት ማለት የኢሻ ሶላትና የፈጅር ሶላት ነው ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ሙናፊቆች መገለጫ ነው حديثون እስከ መጨረሻ አንብበው متفق عليه ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት የሆነ ሐዲስ ومنها አሁንም ሙናፊቆች ከሚገለጹባቸው ባህሪዎች መካከል አዲየቱላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማወክ ወረሱሊሂ መልእክተኛውን ማወክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና መልእክተኛውን ማወክ የሙናፊቆች መገለጫ ባህሪ ነው قال الله تعالى إن أسمكته الله عز وجل اندهلا ومنهم الذين يؤذون النبي كما كاكلاتشو وست النزاي يقنيالو مالتنا يؤذون النبي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يميوكو يهونو مالتنا من يالو ويقولون هو أذن أرسو ينقروا تنهلو يميسما نو إيالو ملكتنيون عليه الصلاة والسلام ينورو نبرا منافقوش مالتنا منافقوش ملكتنيون عليه الصلاة والسلام ينورو نبرا ومنهم الذين كما كاكلاتشو نعم يميلوا اللمات الذين النزيا يؤذون يميوكوا اللو النبي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يميوكوا اللو ويقولون أيالو هو أذون أرسو ينقروت هلو يميسمانو أيالو ملكتنيون يميوكوا اللو أي منافقوش باهري اللهنا ملكتنيون موك مالتنا وقال تعالى إن الذين النزيلا يؤذون الله اللهن يميوكنا ورسوله
መልእክተኛውንም የሚያውኩ የሆኑት لعنهم الله الله ረግሟቸዋል في الدنيا والآخرة በመጨረሻውም ዓለም በቅርቡም ዓለም በሁለቱም ዓለም አላህ ረግሟቸዋል ይላል وأعد لهم الله ለነሱም አዘጋጅቶላቸዋል عذابا مهينا አዋራጅ የሆነን ቅጣት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘጋጅቶላቸዋል ይላል والذين እነዚያ ይላል يؤذون المؤمنين አማኞችን የሚያውኩ ወንድ አማኞችን የሚያውኩ والمؤمنات ሴት አማኞችንም የሚያውኩ የሆኑ ይላል እነዚያ ወንድ አማኞችና ሴት አማኞችን የሚያውኩ የሆኑ بغير مكتسبوا ባልፈጸሙት ጥፋት ወንድ አማኞችና ሴት አማኞችን የሚያውኩ የሆኑት فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فقد احتملوا برجت تشكموال بهتانا قطفة إبلة تشكموال وإثما هاتئاتهم وانجلهم تشكموال مبينا قلت يهونن هاتئات إن إبلة تشكموال وند آمانيوشن يميوكو عندهم سيت آمانيوشن يميوكو بغير مكتسبوا بل فصموا الطفات وند آمانيوشن سيت آمانيوشن يميوكو يميسكايو يهونو السوج فقد احتملوا برقت تشكموال بهتانا إبلة قطفة تشكموال وإثما وانجلا هاتئات تشكموال مبينا قلت يوانا هاتئات تشكموال إلى الله سبحانه وتعالى يا منافقوش مقلتا باهرياتشو اللهنا ملائكتن يون عندهم يا الله سبحانه وتعالى دقاق قباروشن آمانيوشن ياوكالو ياسكايالو آمانيوشن ياوكالو إيه يا منافقوش باهري مقلتا مالتنا فهذه إنني يأيناتشو لالو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى طائفة يتوسنوا كفلوشناتشو من علامات المنافقين منافقوش يمقلتوا باتشو كهونوا باهرياتوش وس يتوسنوا مقلتاوش ناتشو لالو منافقوش كمقلتوا باتشو يتوسنوا ناتشو إنني لالو طائفة مالت يتوسنوا ناتشو مالتنا من علامات المنافقين كمنافقوش باهريوش مكاكل ذكرناها إننا تكسناتشو لالو للتحذير منها أمة لما استنكك مسلموش يا منافقوشين باهري سايوكو ودكوبت انداي جنيون لما استنكك تكسناتشو لالو وتطهير النفس نفس لما صداتنا نسوه لما درك من سلوكها إننين يا منافقوشين باهري نعم النسو بتقوازوا باتشو من قدوش لي نفسوش የሚጓዙ ከመሆን ነፍሶችን ለማጽዳትና ኡማውን ለማስጠንቀቅ ሲባል የተከስናቸው የሆኑ የሙናፊቆች መገለጫዎች እነኚህ ናቸው ይላሉ ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ ሱሉክ ብሎ ማለት አንድ ነገር መንገድ አድርጎ መጓዝ ማለት ነው ወተጥሂር ነፍስን ለማጽዳት ምን ሱሉክها በእነኚህ መጥፎ በሆኑ ነጥቦች ላይ የምትጓዝ ከመሆን ነፍስን ለማጽዳት ይላሉ اللهم الله ወይ أعذنا طبقا من النفاق كنفقنا طبقا الله وي وارزقنا الله وي ستن لالو وارزقنا الله سبحانه وتعالى شيخو يلمنونو وارزقنا الله وي ستن لالو تحقيق الإيمان إيمانا مرقاقة ستن على الوجه الذي بزا ملكو يرضيك عنا أنتن يمناس دسته بهونا ملكو مالتنا أنتن يمناسدته بهونا ملك إيمانا مرقاقة ستن وارزقنا تحقيق الإيمان إيمانا مرقاقة ستن على الوجه الذي بزع ملك مالتنا الذي يرضيك عنا كنيا أنت دستنيا اندتوان بميا درق ملك واغفر لنا لن يمهرة لقسلن ولوالدينا لولاجوشاتنم مهرة لقسلاتشو ولجميع المسلمين لمسلمو كل باتك علي مرت لقس اللاتشو يا رب العالمين يا علامات جتا الله سبحانه وتعالى هو يلالو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين